Am I audible, Scan? Okay, good. Hello, everyone. Hello. Let me remind you again. Hi. Let me remind you again the course syllabus and the requirements, and we will revise our discussion from last week, and we will proceed to the session. So, as I've already said, you have a couple of requirements in order to fulfill this course. The first one, and the main one, the term paper, is going to be an exegetical paper on Hebrews 12. I believe I've attached sample exegetical papers on the shared drive, and I believe you can also find other examples from your seniors at Shiloh. And we will also talk about how to do an exegesis paper in detail in due course, but till then, use those examples and begin working on it. The first task is to always read the required passage. So I encourage you to read the book of Hebrews, the entire book. Prepare yourself by doing that, and you will work on that. As I've said, I'm open to give you feedback if you give me a draft version of your work. So if you've already started working on it and you want my feedback, feel free to email me, and I will try to give you my feedback. Second one is going to be a lesson report. It's like a homework, as I've said. I've attached a workbook in the shared drive. There you find a set of lessons which I want you to work on. So I believe there are 5 separate lesson works. So the aim is to help you exercise what we actually discuss in class. So to work on that, and I believe we will get to them in due course. So the first one is due on the 24th of November, right after we discussed OT narrative. So these are the 2 requirements. In addition to this, you are supposed to submit a reading log by the end of the semester. I believe I've attached the reading log in the shared drive as well. So read the assigned readings. They are important, and they help you grasp what we actually discuss in class. So read them, and merely reading them and understanding them will earn you points. As you do that, we will also have an exam. We will talk about that in detail as it approaches, when it approaches. So these are the requirements. I encourage you to start as soon as possible, especially the reading and the writing aspect of it. It's really important that you do that. So read the assigned readings, read them carefully, try to understand them. That way you are indirectly preparing yourself for the exam as well. So read that, and also try to start working on your exegetical paper as well. So the first step is to always understand the passage. So read the epistle to the Hebrews, understand them, and try to begin by constructing the historical context, the structure, the literary structure of the passage, and all that. And also to look at the examples I've attached. So I encourage you to do that. Other than that, I'm always available if you need help regarding that, or regarding the assignments or the course material. Feel free to email me, and we will talk in detail. If you have questions, issues about the course and about your assignments and all that, so feel free to do that. Okay, let's try to revise what we've been discussing last week. What do you remember? What did we talk about? What was our session about? What do you remember from our discussion from last week?
Scan, you have not sent me a list of students. So I'll do that. Email me. Anyone who remembers what we discussed last week? What did we talk about? What do you remember? Asfa, do you remember anything from our discussion? Yes, I remember from the first class and the second class, Mm-hmm. because about the origin of hermeneutics, from where it derived from, Mm-hmm. that we discuss on. The second one is the gap of time, and different gaps, cultural gap, geographical gap, language gap, and so on. We discuss on it, and the hermeneutics of the Bible, and what is the purpose of hermeneutics, history of the interpretive approach. These all are we discussed in the last classes. Yes. Specifically, we talked about history of theories of interpretation, right? Last week we discussed about how the community of God in different period tried to understand the Bible, tried to read the Bible, we tried to do a very brief and a very generalized analysis of uh, history, basically. Yes, Asafa, go ahead. Thank you very much for the opportunities that I'm just given to reflect on what we discussed last week. The lesson or the discussion. Are you hearing me? Yes, go ahead. The discussions that we had last week was about the history of the history of interpretative periods or history of interpretation or interpretative approach during different periods, or the how different at different periods how interpretation have been approached with the issues that we raised. With the We have just seen the Old Testament and the New Testament period of interpretation. And from the very beginning, we categorized ourselves as a reductionist, by the way. And Yes. the ancient Jews, when we talk about the Old Testament times, the ancient Jews, these are the first readers of the Bible, who just who accepted the Bible for the first time, and the interpretation of the Word of God start in the Old Testament, as we said. Actually, it doesn't come at once. It has just passed through different periods. And the main authoritative written issue during that time was we have raised the issue of Torah, the main scripture of the Old Testament, the 5 books, which were just the Pentateuch, I think. These are the books Give which me are a minute. recognized. Samuel, can you mute yourself? There is. Okay, thank you. These Go ahead, 5 books Asafa. are just recognized as the authoritative, the authorities, and as we know, the Old Testament that we know is today is the result of long process. Actually, they applied the interpretative process during that time. And actually, the method they use during the interpretation, as we discussed, what the intertextual, or what we call inner biblical allusion kind of interpretation, or the method that they used was such kind of approach.
And this was the quality of the Jews' interpretation, and the second was we raised the issue of allegorical interpretation. Just when we talk about the allegorical interpretation, we mean just finding meaning behind the text, and it is based on the issue or the idea of Platonism, is also raised during the discussion. And a well-known scholar during that time was this Alexandrian Jewish philosopher known as Philo. And he did extensive study on actually the Pentateuch to find hidden meaning. And also we have just talked about the Qumran community, who are just Jewish sects that were active during the Old Testament time. And these were the quite very productive sects of the Judaism. They wrote many things, and they had a eschatological point of view in the while they are just interpreting the text. They were very conscious of the period of the time they just lived, and they departed themselves from others and waiting for God, or what is just written is written for, just they look in terms of themselves. And we had also discussed about the rabbinic Judaism. This Judaism can be, we have said that they can be classified into three sects. The first, Temple Judaism. These are the pre-exilic Judaisms. And the second, Temple Judaisms, those during the post-exilic period. And the third, Temple Judaism. These are just rabbinic Judaism after the destruction of the temple about around the 70s. Just 70 AD. And these are, we said that they have a massive amount of writing called the Halakha and Haggadah. And have also produced the kind of work, very important, three important works of this rabbinic Judaism, like the Mishnah, Abbot, Talmud, and that's the important thing that were just considered. And a central teaching of the rabbinic Judaism is, we also said, as the Midrash, and they try to fill the gap on the law of the Old Testament in the practical life of the people. And the rabbis use the Midrash to automize the texts. They have tendency to automize actual texts for themselves, and they have a direct influence. Actually, the rabbinic Judaism writing have a direct influence on the Ethiopian Orthodox Church, called the Ndamta commentary. This was also said during the discussion. And I think I said this, we came to the New Testament writing of the interpretation, and we have just tried to look at. That's a very good summary. Now let's give another student a chance. That's an excellent summary. Thank you for attention. Thank you. Sure. Thank you. That's a very good summary of what we labeled as the hermeneutics of ancient Judaism. ስንጀምር ብለን የጀመርነው መጽሐፍ ቅዱስን ማንበብም መተርጎምም የጀመሩት ራሳቸው አይሁዶች ናቸው። ኢንፋክት ኦልድ ተስታመንት ውስጥ ራሱ ፕራየር ኦልድ ተስታመንት ውስጥ ትራይፓርቴት የሆነ ዲቪዥን ስላለ በተጻፈበት ጊዜ እርስ በርስ አንድ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል በሌላ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ሲተረጎም እናያለን። ኢነር ቢብሊካል አሉዥን አለ። ፕራየር ቴክስቶችን ኦልሬዲ ተጽፈው የነበሩ ቀድሞ የተጻፉ እንደ ቶራ አይነት ክፍሎችን፣ የነቢያት መጽሐፍት፣ የራይቲንግስ ምንላቸው መጽሐፍት እነሱን አሉድ ሲያደርጉ ከዛ ደግሞ የእነሱን ሁኔታ የአዲሱ የእግዚአብሔር ሕዝብ ያለበትን ሁኔታ ለመረዳት እንደ መነጽር ሲጠቀሟቸው እንደገና ሲተረጉሟቸው እናያለን። ሪራይት ሲያደርጓቸው፣ ሪኢንተርፕሬት ሲያደርጓቸው ብለን ነበረ። ከዛ ደግሞ በአይሁዶች መካከል ከዚህ ከኢነር ቢብሊካል አሉዥን በተጨማሪ አሊጎሪካል ኢንተርፕሬቴሽን ይታይ ነበር ብለናል። አሊጎሪካል ኢንተርፕሬቴሽን የምንለው የፕላቶኒዝም ኢንፍሉዌንስ ያለበት ነው። ወንድሜ እንዳለው አይሁዶች በግሪክ ፍልስፍና ጫና ስር የሆኑበት ጊዜ ስለነበረ
ያው እንደምታውቁት ከፐርሺያኖች ቀጥሎ ፓለስቲንን የተቆጣጥሮ የነበረው የግብፅ ነው። ከዛ ደግሞ ወደ ባቢሎን ከተሰደዱ በኋላ አይሁዶች ፎር ዘ ሞስት ፓርት ዲያስፖራዎች ነበሩ፣ ተበትነው በግዛት ሁሉ ተበትነው የሚኖሩ ነበሩ። ስለዚህ እንደዚህ አይነት አስተሳሰቦች፣ አዳዲስ አስተሳሰቦች ጫና ነበረባቸው። ስለዚህ አሊጎሪካል ኢንተርፕሬቴሽን በዛ መልኩ የመጣ ጫና ነው። ፕላቶኒዝም ወደ ሊትራሪ አውትፑት ሲገባ ያለውን ጫና ነው አሊጎሪካል የምንለው። ቤዚክሊ አሊጎሪ የምንለው ቴክስት ስታነቡት ያለው ቀጥተኛ ትርጉሙ በተጨማሪ ደግሞ የተበቀ ሚስጥራዊ የሆነው ወይ መንፈሳዊ ወይ ስነ መለኮታዊ ኤቲካል የሆነ ስነ ምግባራዊ የሆነ መልእክት አለው ብሎ ማሰብ ነው። ስለዚህ ይህንንም ያደርጉ ነበር ብለናል። ስለዚህ አይሁዶች ኢነር ቢብሊካል አሉዥን ብቻ ሳይሆን ወይም ኢንተርቴክስቹዋል መሆን አንድን ቴክስት ሌላ ቴክስትን ለማብራራት ለማስረዳት ከመጠቀም በተጨማሪ ደግሞ አሊጎሪካል ኢንተርፕሬቴሽን የሚጠቀሙ ነበር ብለናል። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስን ሲያነቡ ለእነሱ መጽሐፍ ቅዱሳቸው የነበረውን ኦልድ ተስታመንት ወይም ታናክ የምንለውን ሲያነቡ አሊጎሪካል ኢንተርፕሬቴሽን የሚጠቀሙበት ጊዜ ነበር። ቅድም ወንድሜ እንዳለው እኛም ላስት ዊክ እንዳልነው ሁሉም ማለታችን አይደለም። ይሄ አፕሮች በአጠቃላይ ከዚህ በፊት መጽሐፍ ቅዱስ እንዴት ተነቧል የሚለውን ሰመራይዝ ለማድረግ መሞከር ሪዳክሽኒስት የሆነ አፕሮች ነው። ስለዚህ ሁሉም አይሁዶች እንደዚህ ያደርጋሉ ማለት አይደለም። ሌላ አይነት መንገድ አልነበረም ማለት አይደለም። ግን ሬዲዩስ አድርገ ነው በጣም ሪዳክሽኒስት የሆነ አፕሮች ጠቅመን መጽሐፍ ቅዱስ ጀነራሊ በምን አይነት መነጽር ይነበብ ነበር የሚለውን ለማየት ነው ስንሞክር የነበረው። ያንን ማድረጋችን አንደኛ እኛ ለመጽሐፍ ቅዱስን የምናነብበት መንገድ መሰረቱ ስሩ ከየት እንደሆነ እንድንረዳ፣ ከዛ ደግሞ ያሉ የተለያዩ የመጽሐፍ ቅዱስን የማንበቢያ መንገዶች ስትሬንግዛቸው ምን እንደሆነ፣ ከዛ በኋላ ኢሚሌት ማድረግ አለብን ልንከተላቸው ይገባል ወይስ የሚለውን ዲስከስ ለማድረግ እንዲረዳም ብለን ነው። ስለዚህ አሊጎሪካል ኢንተርፕሬቴሽንም በአይሁዶች ዘንድ ነበረ። መጽሐፍ ቅዱስን ከጀርባው የተደበቀ ሚስጥር አለ ብሎ በማሰብ እሱን ለማግኘት እንደዚህ አይነት አፕሮቾች ነበሩ። ከዛ ደግሞ ወንድሜ እንዳለው የኩምራን ኮሚኒቲ የሚባሉትንም አይተን ነበር። የኩምራን ኮሚኒቲ የምንላቸው በመጀመሪያው 100 ክፍለ ዘመን አካባቢ ይኖሩ የነበሩ በዴድሲ በሙት ባህር አካባቢ ይኖሩ የነበሩ ልክ እንደ መነኩሴ እንደ ገዳም ራሳቸውን ለይተው ይኖሩ የነበሩ አክራሪ የአይሁድ ተገንጣይ ግሩፖች ነበሩ። ዘኢሴኒስ ይባላሉ። ዘኢሴኒስ የሚባሉት ፕሮባብሊ እነሱ ናቸው ይባላል። ስለዚህ እነሱ ራሳቸውን የመጨረሻው ዘመን ሰዎች እንደሆኑ የእግዚአብሔር ምርጥ እንደሆኑ እና ቅዱሳን መጽሐፍትም ስለነሱ ሁኔታ እንደተጻፈ ያስቡ ስለነበረ በጣም እስካቶሎጂካል በሆነ መነጽር ከራሳቸው ሁኔታ ተነስተው መጽሐፍ ቅዱስን ያነቡ ነበር። ያምን ማለት ነው መጽሐፍ ቅዱስን የሚረዱት እነሱ በየቀኑ በእነሱ ዙሪያ የሚፈጠሩ ነገሮችን አንደርስታንድ ለማድረግ ነው። ትንቢት ሁሉ ስለነሱ እንደሆነ ያስቡ ስለነበረ ትንቢት ሁሉ ስለነሱ እንደሆነ በማሰብ መጽሐፍ ቅዱስን ከራሳቸው አንጻር እነሱ ከሚያጋጥማቸው ቻሌንጅ በእነሱ መካከል ካሉ ሰዎች አንጻር እነሱ ከሚያስቡት ነገር አንጻር ተነስተው ራሳቸውን ለመረዳት ሁኔታቸውን ለመረዳት ነበር መጽሐፍ ቅዱስን የሚጠቀሙት ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ እያደረጉ የሚያነቡ ነበሩ። ስለዚህ አሁን መጽሐፍ ቅዱስን እንዴት ተተርጉሞ ያውቃል ስንል እንደዚህ አይነት መንገዶችም ነበሩ አይሁዶች ተረጉሟቸው የነበሩበት። ለምሳሌ ያልነው ከዛ ወንድሜ ደግሞ ያልነው ራባይኒክ ጁዳይዝም ከ70 ዓመተ ምህረት በኋላ ሼፕ የያዘውን ጁዳይዝም ነው ራባይኒክ ጁዳይዝም የምንለው በጠቅላላው። እነሱ ደግሞ ፕራይመሪሊ ሚድራሽ የምንለውን አፕሮች ያ ማለት የህጉን ትእዛዛት ፕራክቲካል ለማድረግ ተግባራዊ ለማድረግ የሚመቸውን አፕሮች ወይም ህጉ በየቀኑ ባለ ህይወት ላይ አፕላይ እንዲደረግ ለማድረግ ይሞክሩ ነበር። ስለዚህ ህጉ አይመልሳቸውም ብለው የሚያስቧቸውን ነገሮች ለመሙላት ይሞክሩ ነበር። ለምሳሌ በሰንበት ስራ መስራት ተከልክሏል። ግን ስራ አለመስራት ማለት ኤግዛክትሊ ምን ማለት ነው? ከእንቅልፍ መነሳት ስራ መስራት ነው ወይ? እንደዚህ ማድረግ ስራ መስራት ነው ወይ? የሚሉትን ለመመለስ ኦራል ሎው እየተጠቀሙ አባቶችን ትራዲሽን እየተጠቀሙ ፕራክቲካል ለማድረግ ለመታዘዝ እንዲመች ለማድረግ ይሞክሩ ነበር ማለት ነው። ስለዚህ ለእነሱ ህጉን ፕራክቲካል ማድረግ ላይ ፎከስድ በሆነ መልኩ ያነቡ ነበር ማለት ነው። ኦልድ ተስታመንትን ቅድም እንዳልኩት ይሄ ብቻ ነው ማለት አይደለም። ኦፍኮርስ ሪዳክሽኒስት የሆነ አንዳንድ ኤሌመንቶችን እንድናስተውል ለማድረግ ብቻ ነው ማለት ነው። ጥሩ። ከዚህ ቀጥሎ የኒውቴስታመንት ጸሐፊዎች ደግሞ እንዴት ያነብበውታል? የኒውቴስታመንት ጸሐፊዎችም መጽሐፍ ቅዱስን ያነቡ ነበር። ለእነሱ መጽሐፍ ቅዱስ እንደምታውቁት ኦልድ ተስታመንት የምንለው ነው። እኛ ግን እሱን ደግሞ ያነበቡበት መነጽር አለ። የእነሱ ስነ አፈታት ቲዮሪ ነበራቸው፣ የስነ አፈታት መንገድ ነበራቸው። ስለዚህ የእነሱ ምንድን ነው ብለን ነበረ የነበራችሁ ልጆች?
ደበላ መለስ ትችላለህ? ኤላ ይሰማል? Yes. ያው interpretation ማለት hermeneutics ነው. We discussed about hermeneutics. Hermeneutics is a science of interpretation and also it is an art also. Yes. The hermeneutics of the New Testament writers specifically. What did we talk about? New Testament. The New Testament writers. New Testament. ምን አይነት ስናፈት ይከተሉ ነበር ብለናል last week. ካላስታውስክ ችግር የለውም። ደበላ can you remember? Okay. How about the selling? Hello. No? Someone? ይሰማል ደበላ go ahead. In the New Testament, I can remember that the Christological reading and typological interpretation, if I am sure of it. And so, Yes, it's you're all right. about Exactly. the Christological reading and typological interpretation there in the New Testament interpretation. And, Yes, you're right. You're right. Hillels, like a catena of interpretation like that. Yeah, so the New Testament writers አይሁዶች ስለነበሩ አይሁዶች መጽሐፍ ቅዱስን ያነቡበት የነበረውን መንገድ ሁሉ በተወሰነ የተከተሉበት ብዙ ነገር እንዳለ ብለን ነበር አይደለም? ሚድራሽ የሚባለውን የራባይኒክ ጁዳይዝም መንገድ በተወሰነ መልኩ ይታያል። አሊጎሪካል ኢንተርፕሬቴሽን በተወሰነ መንገድ ይታያል። ኢነር ቢብሊካል አሉዥን በተወሰነ መንገድ ይታያል። አይሁዶች ስለነበሩ በዛ ካልቸር ውስጥ ስለነበሩ ማለት ነው። ከሱ በተጨማሪ ግን the New Testament writers they read the New Testament post the resurrection of Jesus አይደል? they read the Old Testament through the lens of the resurrection of Jesus. ለነሱ መጽሐፍ ቅዱስን እንዲያነቡ እንደገና እንዲያነቡ ትልቅ መንገድ ምክንያት የሆናቸው የኢየሱስ ከሞት መነሳት የኢየሱስ ማንነት ነበር። ስለዚህ ስለ ከኢየሱስ ከሞት ከመነሳቱ የተነሳ ካመኑት እምነት ከገባቸው ነገር ከተገለጠላቸው ነገር አንጻር ሆነው ኦልድ ቴስታመንትን አንብበውታል። ኮልዛት ክሪስቶሎጂካል ሪዲንግ እንለዋለን። በክርስቶስ ኢየሱስ መነጽር ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ ነው በሚለው መነጽር ማንበብ እንደማለት ነው። ስለዚህ በጣም ለየት የሚያደርገው የአዲስ ኪዳን ጸሐፊዎች የሄርሜኔቲክስ መንገድ የስነ አፈታት መንገድ ክሪስቶሎጂካል የሆነ ሪዲንግ ነው ማለት ነው። ይሄ ማለት ፖስት ሪዘሬክሽን ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ ነው፣ ኢየሱስ መሲሁ ነው የሚለውን ፕሪ ኖሌጅ እሱን እንደ እውቀት ወስደውት እሱ ምክንያቱም በትንሳኤው ተረጋግጦላቸዋል አይደለ? ከዛ በኋላ ስለሆነ ኒው ቴስታመንት ሲጻፍ የምናየው ከሪዘሬክሽኑ በኋላ ስለሆነ በዚህ ኮንቪክሽን ላይ ቤዝድ የሆነ ሪዲንግ ነበር የሚያደርጉት ማለት ነው። ይህንን ያደረገ ሌላ ግሩፕ የለም። ይሄ የኒው ቴስታመንት ራይተርስ ብቻ ናቸው በዚህ ኮንቪክሽን ኦልድ ቴስታመንት ላይ ያነቡት ማለት ነው። ይህን ማድረጋቸው ሄቪሊ ደግሞ ታይፖሎጂካል የሆነ ኢንተርፕሬቴሽን ላይ ሪላይ እንዲያደርጉ አድርገውታል። ኦልድ ቴስታመንት ላይ ስለ ኢየሱስን ፎርሻዶ ያደርጋል ብለው የሚያስቡትን ነገር እንዲያዩ አድርጓቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ በቴም ለምሳሌ የዕብራውያን ጸሐፊ በታበርናክሉ እና በኢየሱስ መካከል፣ በሙሴና በኢየሱስ መካከል አይደለ? ማቲው በሙሴና በኢየሱስ መካከል፣ ለምሳሌ ዮሐንስ በይስሐቅና በኢየሱስ መካከል ታይፖሎጂካል ሪሌሽንሽፕ ይፈጥራል ማለት ነው። በሰዎች መካከልም ብቻ ሳይሆን በኢቨንት መካከል ራሱ ታይፖሎጂካል ሪሌሽንሽፕ እናያለን። ኤክሶደስ፣ ዘጸአት፣ መውጣት እሱ ደግሞ በኢየሱስ ያደረገው ነገር ደግሞ እንደ ፎርሻዶ እንደሚያደርግ ነገር አድርገው ሲረዱት እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ታይፕ እና አንቲ ታይፕ እንዳለ ኦልድ ቴስታመንት ፉልፊል የሚደረግ እንደሆነ በኢየሱስ በእንደዚህ አይነት ኮንቪክሽን አንብበውታል ማለት ነው። ስለዚህ ዘ ኒው ቴስታመንት ራይተርስ ክሪስቶሎጂካል የሆነ ታይፖሎጂካል ኢንተርፕሬቴሽን ነበራቸው ማለት ነው ብለናል። ጉድ ስለ ፓትሪስቲክ በፓትሪስቲክ ፔሪድ ስለነበረውስ ምን አለ ማለት የቸርች አባቶች በነበሩበት ጊዜ በምንለው የመጀመሪያዎቹ 300 ዓመታት አካባቢ ማለት ነው ምን አይነት ሄርሜኔቲካል ሜተድ ነበረ ፕሪዶሚናንት የሆነው ከፖስት አፖስቶሊክ ፋዘርስ ጀምሮ ከሰከንድ ሴንቸሪ ጀምሮ ኦልሞስት እስከ 6ኛው 7ኛው ክፍለ ዘመን ድረስ ምን አይነት አነባበቦች ፕሪዶሚናንት ነበሩ ብለናል።
ፍቅሬ last week አይቻለሁ አይደለ? Can you remember? Okay. Anyone else who was present? Theodore, were you present last week? Can you hear me? Okay. Yes, Yeah, Asafa, go ahead. But I will give you a chance. Double up first, later Asafa answer, and you will also go ahead. Asafa, you've raised your hand. You have to unmute yourself if you are speaking. Sorry. These were the period between the 100 and 519, the Patres stage. It has actually mostly followed the two school of thought, the Alexandrian school of thought, which is mainly followed the allegorical method of interpretation, and Antec school of thought, which was, I think, the traditional interpretation or the literal way of interpreting the. Because this was, I think, the period that signifies the period between the 100 and 590, or the patristic period. Yes, that's good. Dabella, go ahead. Yeah. I think my idea is the same. So Asaf has hit it. Sorry. Yes. Yeah. Yes. ልክ ነው። በፓትሪስቲኮች በፓትሪስ በቸርች አባቶች ፔሪድ በምንለው ጊዜ ደግሞ ሁለት ስኩል ኦፍ ቶቶች እንደነበሩ አይተናል። አሌክሳንድሪያን ስኩል ኦፍ ቶት የምንለው እና አንቲዮካን ስኩል ኦፍ ቶት የምንለው የኢንተርፕሬቴሽን መንገድ ነበር። ግን ይህም ያው ሪዳክሽኒስት የሆነ አፕሮች እንደሆነ ያስታውሳችሁ ማለት ነው። አሌክሳንድሪያን ስኩል ኦፍ ቶት የምንለው ያው ሴንተሩን አሌክሳንድሪያ ኢጂፕት ያደረገ ስኩል ኦፍ ቶት ነው። ወደ አሊጎሪካል ኢንተርፕሬቴሽን የሚያደላ ነበር ብለናል። እነ ኦሪገንን ጠቅሰን ከቴክስቱ ጀርባ ሚኒንግ አለ። ልክ በስጋ ሰው ስጋም ከዛ ነፍስም መንፈስም እንዳለው ቴክስትም እንደዛ ነው የሚል የፕላቶኒዝምን ኢንፍሉዌንስ ወስደው ቴክስቶችን እንደዛ አንደርስታንድ ለማድረግ ይሞክሩ ነበር። ይሄ ሲነበብ መጀመሪያ የሚገኘው ሊትራል የሆነው ትርጉም በቂ አይደለም፣ ከጀርባው ደግሞ ሚስጥራዊ የሆነ ሌላ ደግሞ መንገድ አለ ብለው ያስቡ ነበር። ኮንትራሪ ቱ ዚስ ደግሞ አንቲዮከንስ ሊትራሊ በሆነው ሪዲንግ ሳቲስፋይድ ነበሩ። ቴክስቱ የሚሰጠው ሂስቶሪካል ትርጉም ወይም ሲነበብ የሚገኘው የመጀመሪያው ትርጉም actual meaning of the text, the literal meaning of the text is sufficient የሚሉ ለአሊጎሪካል ስፔኩሌሽን ክፍት ያልነበሩ ደግሞ ስኩል ኦፍ ቶት እንደነበር በዚህ ፔሪድ ሁለት እንደነበረ አይተናል። ከዛ በኋላ ደግሞ ስለ ሚዲቫል ፔሪድም አውርተን ነበር። ሚዲቫል ፔሪድ ላይ ከነዚህ ከሁለት ስኩል ኦፍ ቶቶች አሌክሳንድሪያን የሆነው ስኩል ኦፍ ቶት ፎር ዘ ሞስት ፓርት ዶሚኔት አድርጎ ቆይቶ ነበር ብለናል። ስለዚህ በመካከለኛው ፔሪድ በምንለው ሪፎርሜሽን ውስጥ ከሚመጣ ተሐድሶ ውስጥ ከሚመጣ ባለበት ፔሪድ ላይ የነበረው ዶሚናንት የሆነ የአፈታት መንገድ ይሄኛው መንገድ ነበር ማለት ነው። አሌክሳንድሪያን የምንለው ለአሊጎሪካል የሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ከቴክስቱ ጀርባ ሌላ ሚኒንግ አለ ብሎ ማሰብ ከሊትራል ከሆነው ሲነበብ ከሚገኘው ከመጀመሪያው ትርጉም ጀርባ ደግሞ ሌላ ሚስጥራዊ የሆነ ትርጉም ለማግኘት ሙከራ ይደረግ ነበር። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ትራዲሽናል የሆነ ኢንተርፕሬቴሽን ዶሚናንት ሆኖ ነበር በሚዲቫል ፔሪድ ብለናል። ትራዲሽናል ኢንተርፕሬቴሽን ማለት ይሄ ቴክስት ከዚህ በፊት ቤተክርስቲያን እንዴት አድርጋ ተረጎመችው በሚል ሀሳብ በዛ አጥር ውስጥ ነበር ትርጉም ሁሉ ፈንክሽን የሚያደርገው ማለት ነው። ስለዚህ ቅድም ወንድሜ ካቴና ኦፍ ኮቴሽን ያለው ይሄንን ነው። በሚዲቫል ፔሪድ ጊዜ ለምሳሌ የተጻፉ የነበሩ ኮሜንታሪዎች ከላይ እንደዚህ ብለዋል ከላይ እንደዚህ ብለዋል ተብሎ ከዚህ በፊት የተረጎሙበትን መንገድ ብቻ ፕሬዘንት የሚያደርጉ ናቸው እንጂ ወጣ ያለ አተረጓጎም ብዙ አይታይም ነበር። ስለዚህ ትራዲሽናል ኢንተርፕሬቴሽን የቸርች ትራዲሽን ኢንተርፕሬቴሽንን ሴት እንዲያደርግ የሚያደርግ እና ደግሞ አሊጎሪካል ኢንተርፕሬቴሽንን መጠቀም ነበር ዝንባሌው ማለት ነው። አሊጎሪካል ኢንተርፕሬቴሽን በጣም ስፔኩሌቲቭ ቢሆንም ሰው እንደመሰለው ለማድረግ ቢመችም እንኳን ግን በዚህ ትራዲሽናል በሆነው ኢንተርፕሬቴሽን የታጠረ ስለነበረ ያው ከቸርች አስተምሮ ከቸርች ፌዝ ሳይወጣ የሚቀጥል ነበር ማለት ነው። ጉድ ከዛ ከዚህ ቀጥሎ ያወራ ነው ስለ በሪፎርሜሽን ፔሪድ ስለሆነ ነው አይደለ?
ስለዚህ በሪፎርሜሽን ፔሪድስ ምን ሆነ፣ ምን አይነት አፈታት ስልት ነበረ አለ። በፕሮቴስታንት ሪፎርሜሽን ጊዜ ማለት ነው፣ በተሃድሶ ዘመን። የስ ደበላ Okay, anyone else? What did we say happened during the Reformation? Yeah, actually, I couldn't understand right now this one. Sorry. It's okay. It's okay. እጅን ያወጣ መስሎኝ ነው እጅ ሬይዝ ስለሆነ። የቅድሙ ነው ይቅር። Okay. Thank you. Anyone who was present last week? Okay. The Reformation period, the reformers suspicious ነበሩ። የአሊጎሪካል የሆነውን ያተረጓጎም ስልክ ወይም ከቴክስት ጀርባ ያለ ወይ መንፈሳዊ ወይ የተደበቀ ትርጉም አለ የሚልን አፕሮች ሰስፒሸስ ነበሩ። ስለዚህ ሊትራል ወደ ሆነው ሪዲንግ ለመመለስ ሞክረዋል፣ ወደ አንቲዮካን ስኩል ወደምንለው ማለት ነው። በቸርች አባቶች ፔሪድ ሁለቱ አሌክሳንድሪያ እና አንቲዮካን ስኩል ነበሩ ብለናል። ዱሪንግ ዘ ሚዲቫል ፔሪድ ግን አሌክሳንድሪያን የሆነው የአፈታት ስልት ዶሚኔት አድርጎ ነበር ቤተክርስቲያን። ዘ ሪፎርመርስ ግን ይህንን በተቃረነ መልኩ ወደ ሊትራል ወደሆነው ሂስቶሪካል ወደሆነው ግራማቲካል ወደሆነው ትርጉም የመመለስ ዝንባሌ ነበራቸው ማለት ነው። ይሄ ማለት ሁሌ ይሄ ነበር ኬዙ ማለት አይደለም፣ ግን ፎር ዘ ሞስት ፓርት ወደዛ ለመመለስ ኢንቴንሽናል የሆነ ሙከራ አድርገዋል። መጽሐፍ ቅዱስም ክሊር ነው የሚል እምነት ነበራቸው። ዘ ክላሪቲ ኦፍ ስክሪፕቸር የሚባል ዶክትሪን ነበራቸው እንደምታውቁት። ስለዚህ ሰው ሊረዳው የሚችለው ስለሆነ ማወሳሰብ ወይ ሚስጥራዊ ትርጉም ለመስጠት መሞከር አያስፈልግም፣ ሂስቶሪካል የሆነው ትርጉሙ በቂ ነው የሚል እምነት ነበራቸው። ትራዲሽናል የሆነን ኢንተርፕሬሽንም ቻሌንጅ ያደረጉ ነበር። በተለይ የሮማን ካቶሊክ ቸርችን ኦልሬዲ ይዛው የመጣችውን ትራዲሽናል ኢንተርፕሬሽን ቻሌንጅ በሚያደርግ መልኩ ወደ ስክሪፕቸራል ኦቶሪቲ መመለስን ፑሽ ያደርጉ ነበር። ስለዚህ ስክሪፕቸር የሚለው እሱ ነው ኦቶሪቴቲቭ መሆን ያለበት እንጂ ቸርች በተለያየ መልኩ ይዛው የመጣችው ትራዲሽናል ኢንተርፕሬሽን በቂ አይደለም፣ እሱን ፎሎ ማድረግ አያስፈልግም የሚል እምነት ነበራቸው። እንደምታውቁት ዘ ሪፎርሜሽን was about authority for the most part አይደል? at the end of the day authoritative ማን ነው? የቸርች ትራዲሽን ነው ወይስ ሮማን ካቶሊክ ቸርች ፖፕ ነው ወይስ መጽሐፍ ቅዱስ ነው የሚል ነበር ቻሌንጁ። ስለዚህ ሉተር እና the other reformers መጽሐፍ ቅዱስ የሚለው authoritative ነው። ስለዚህ whenever there is a clash between what the Bible says and what the church teaches or what the pope believes, the Bible, the scriptures should have authority የሚል እምነት ነበራቸው። ስለዚህ ይሄንን አድርገዋል ማለት ነው። ስለዚህ ሪፎርሜሽን ማለት እኛን ሼፕ ያደረገው የሪዲንግ ስታይል ማለት ነው። እኛን ሼፕ ያደረገው የሪዲንግ ስታይል ሊትራል የሆነ ሪዲንግ ወይም ዘሂስቶሪካል ሴንስ የሂስቶሪካል ሚኒንግን ለማግኘት ብቻ የሚሞክር ከአሊጎሪካል ከሆኑ ስፔኩሌሽኖች ከጀርባ ሚስጥር አለ ወይም ይሄ የሚለው ቴክስት ሌቭል ላይ ያለው ትርጉም በቂ አይደለም ከኋላ መፈለግ አለብን ከሚል እምነት ወደኋላ ሄዶ የአንቲዮካን ስኩልን ሂስቶሪካል የሆነውን ግራማቲካል የሆነውን ፎሎ ለማድረግ የሚሞክር ነው ፎር ዘ ሞስት ፓርት ማለት ነው። ኢን አዲሽን ቱ ዛት ደግሞ ትራዲሽናል ኢንተርፕሬቴሽን የኢንተርፕሬቲቭ ሜካኒዝሙን ሊገድበው አይገባም። ዘ ስክሪፕቸርስ should be able to speak for themselves ራሳቸው ሊናገሩ የሚሉትን ሊሉ ይገባል እንጂ በትራዲሽን ብለን ልናጥራቸው አይገባም የሚል አፕሮች ያለው ሪዲንግ ነበር ማለት ነው ዲዩሪንግ ዘ ሪፎርም ሪዲንግ። ይሄ ግልጽ ነው። ላስት ዊክ ፉሊ እንዳልተረዳችሁኝ አንዳንድ ልጆች ስለተሰማኝ ነው እንደገና በሰፊው ሪቫይዝ ማድረግ የፈለኩትኝ። ስለዚህ አሁን ምናልባት እስካሁን ያልነው ጋር ግልጽ ያለው ነገር ካለ ጠይቁኝ። ምክንያቱም ደግሞ ከሪፎርሜሽን በኋላ ዲቨሎፕ ያደረጉ የተወሰኑ የአነባበብ ስልቶችን ጥቂት ስለሆነ የምናየው ለዛሬ ችግር የለውም። ግልጽ ያልሆነ ነገር ካለ እዚህ አሊጎሪካል ኢንተርፕሬቴሽን ስንል ምን ማለታችን እንደሆነ ግልጽ ነው ወይ? አንቲዮካን ስኩል፣ አሌክሳንድሪያን ስኩል ስንል፣ ሚድራሽ ስንል፣ ኢነር ቢብሊካል አሉዥን ስንል፣ ስለ ኩምራን ኮሚኒቲ ስናወራ በእነዚህ ዲስከሽን ውስጥ ግልጽ ያልሆነላችሁ ነገር ካለ አስካወይ። Hello.
እሺ ደበላ go ahead. እየሰማሁ አይደለም እያወራ ከሆነ ደበላ። Okay, Fikre, you can ask. Okay, እየሰማሁ አይደለም ፍቅሬም አስፋው። ኦኬ በዚህ በራብኒክ ጁዳይዝም እና በዚህ በምድራሽ ህጉን ተግባራዊ ከማድረግ አኳያ የሚያምኑቱ ጋር ተያይዞ እነዚህ ሼማና ሂላሎች ያላቸው ግንኙነት በደንብ በብራራ ለማለት ፈልጌ ሼማና ሁለት ራባዮች ናቸው ሼማ ኤንድ ሀይለ እና እነሱ ኦራል ሎውን የሚረዱበት አንዳንድ ነገር ላይ ልዩነት ነበራቸው ዜበር ሴፓሬት ስኩል ኦፍ ቶት ነበሩ አንደኛ ቦታ የራሳቸውም ባክግራውንዳቸውም ይለያል ስለዚህ ለምሳሌ ብዙ መረጃ የሚገኘው ያው ከራሱ ከሚሽና ነው ግን ሂለልና ሻማይ እርስ በርስ ይቃወሙ እንደነበረ ማለት ልክ ኮምፒት የሚያደርጉ የኢንተርፕሬቴሽን ስኩል ኦፍ ቶት ናቸው ልክ አሌክሳንድሪያ እና አንቲዮካን እንዳለያየ ነው ማለት ነው ለምሳሌ ዲቮርስ ላይ እንደማይስማሙ እናውቃለን ኢንፋክት የደቀ መዛሙርቶቹ ኢየሱስን መተው ስለመፋታት ሰው በሰበብ አስባቡ እንደፈለገው መፍታት ይችላሉ የሚል ጥያቄ የጠየቁት አይነት እንደዚህ አይነት ኮንቨርሴሽኖች በእነሱ መካከል እንደነበረ በሂለልና በሻሜን መካከል አንዱ ሊብራል አንዱ ኮንሰርቫቲቭ ሆኖ እንደዚህ አይነት ኮምፓሪሽን እንደዚህ አይነት ዲፍረንሶች እንደነበሯቸው እናውቃለን ምክንያቱም ሂለል ባቢሎን አካባቢ ይኖር እንደነበረ በኤግዛይል ማለት ነው ፎር ዘ ሞስት ፓርት እዛ ይኖር እንደነበረ ስለዚህ ለዲያስፖራ ጁዳይዝም በሚመች መልኩ ወይም በዛ ኮንቴክስት ውስጥ ዲቨሎፕ ያደረገ ቶት እንደነበረው ይታሰባል ሻማይ ደግሞ ፓለስቲኒያን ነው እዛው በፍልስጤም አካባቢ እስራኤል አካባቢ ማለት ነው እዛው አካባቢ ሼፕ በዛ አካባቢ ፈንክሽን ያደርግ ነበረ ስለዚህ እንደዚህ ዲፍረንሶች ነበሯቸው የሆኑ ስፔሲፊክ ነገሮች ላይ ማለት ነው ለምሳሌ ቅድም ዲቮርስ ጋር ለምሳሌ ውሸትን በተመለከተ ራሱ ውሸትን እነዚህኛ ለምሳሌ እኛም ጋር አንዳንዴ እናደርጋለን ሰው ለማስታረቅ መዋሸት ይቻላል አይቻልም አይነት ማለት ነው እንደዛ አይነት ነገር ላይ ለምሳሌ እንትን ይላሉ ለምሳሌ ሻማይ ኮንሰርቫቲቭ ነበረ ውሸት በፍጹም አይቻልም በምንም ኬዝ ብሎ ያስባል ይላል ግን ለምሳሌ ሰው ለማስታረቅ ወይም የሚሰጠው ምሳሌ ለምሳሌ የሙሽራ ምሳሌ ነው አንዲት ሙሽራ ማታምር እንኳን ብትሆን በሰርጓ ቀን ቆንጆ ናት ብንላት ችግር የለውም ይላል ያው ለኛ አንዳንዱ እንትን ይላል ግን ኦፍ ኮርስ ኮንቴክስቹዋሊ ነው መረዳት ያለብን እንደዚህ አይነት ነገሮች ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮች ላይ ይለያዩ ነበረ እንዳልኩ ሻማይ ኮንሰርቫቲቭ በመሆን ነው የሚታወቀው ለምሳሌ ትዳር ላይ በጣም ሲሪየስ የሆነ መተላለፍ ከሆነ በፍጹም የሚቃወም ነበር ግን ሂለል ልክ ጌታ ኢየሱስን በትንሽ በፈለገው ሰው በፈለገው በሰበብ አስባቡ ይችላል ወይ እንዳለው ኢቨን ትናንሽ ማይነር ኦፌንስስ ቢሆኑ እንኳን መፍታት እንደሚችል ያስብ ነበር ስለዚህ እንደዚህ አይነት ሴፓሬት የሆነ አስተሳሰብ የነበራቸው ራባዮች ናቸው ማለት ነው ያው ሚሽና ላይ ራባዮች የፈቱበት መንገድ ፕሬዘንት ስለሚደረግ ዘሚሽና የሚባለው ኦራል የአባቶች ትራዲሽን የሚባለውን እሱ ላይ የነዚህም አይነት ራባዮች ከዛ ሌሎችም ብዙ ራባዮች ራባይ አካባቢ ምናምን የሚባሉ የነሱ ኦፒኒየን አለ ማለት ነው ልክ እንደንትኑ ነው እነዚህ ሚሽናውም ታልሙዱም አንድን ያፈታትን መንገድ አብልጦ ለማሳየት አይሞክርም ይሄኛው ነው ትክክለኛ በዚህ በኩል ነው መፈታት ያለበት እንደዛ አይደለም ፑሽ የሚያደርገው ዝም ብሎ ግን እንደ ልክ በሚዲቫል ፔሪድ ጊዜ ይጻፉ እንደነበሩ ኮሜንታሪዎች ከዛ አሁንም በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቸርች ውስጥ አንድምታ ላይ እንደሚገኘው አንድም እንደዚህ ያለ
አንዱም እንደዚህ ይላል ሌላውም እንደዚህ ይላል ተብሎ ፕሬዘንት ይደረጋሉ ያሉ ኦፒኒየኖች ማለት ነው እንጂ ይሄኛው ነው ትክክለኛ ወይ በዚህ በኩል ይፈታ ምናምን የሚል አንድን ትርጉም ለማግኘት ስትሪክት የሆነ አፕሮች እንደዛ አናገኝም ማለት ነው። ስለዚህ ሁለት ራባዮች ነበሩ የተለያዩ ነው ያልኩ ያለሁት ማለት ነው። Good. Who else? እጃችሁን ያወጣችሁ እነማን ናችሁ? ደሳለኝ, have you raised your hand? Yeah. Okay. Greet you, my colleagues and instructor Jambaru. As I'm okay and I'm clear with what we have been accessing Estina, but my question is not only my question, but it can be a recommendation. We are with many different references, so if it is possible, they're the best resources to be focused specifically to go online with your presentation. Which one the best reference books or texts so as to be focused? Yes, relevant የሆነው ለዲስከሽኑ relevant የሆኑ ዲስከሽኖች each week ላይ አሳይን የተደረጉት ናቸው። ለምሳሌ ለዛሬ እና ለላስት ዊክ ዲስከሽን relevant የሆነው የሂስትሪ ኦፍ ኢንተርፕሬቴሽን የሚለው ቻፕተር ነው ሃበርድ ኤንድ አዘርስ ጋር ያለው። ለመጀመሪያ ሳምንት ዲስከሽናችን ደግሞ የቲስልተን ቻፕተር 1 and 2 ነው። ለዋል ለየሳምንቱ ዲስከሽን relevant የሆኑትን ሙሉ መጽሐፍ ሳይሆን ቻፕተሮች ነው አሳይን ያደረኩላችሁ። ትናንሽ ናቸው ብዙ አይደሉም። እነሱን ብታነቡ እንትን ታደርጋላችሁ። Okay. ሶሪ ኔትወርክ የተቋርጦ ነበር መሰለኝ። ለእያንዳንዱ ቻፕተር ለእያንዳንዱ ርዕስ ሬሌቫንት የሆኑ ፖርሽን ኦፍ ሪዲንግ ስለሆኑ አይበዙባችሁም። እሱም ብላችሁ ከሆነ እነሱን ያቸው እንደዛ ያደረኩት አንድ ሙሉ መጽሐፍ እንከተል ካለን ከቨር ማድረግ ያለብን ነገር ፕሮፐርሊ ከቨር ለማድረግ አይመቸንም። በእንደዛ በእኛ ኮንቴክስት እንደዛ ተደርገው ዲዛይን የተደረጉ ቴክስት ቡኮች ስለማይኖሩ ማለት ነው ኤግዛክትሊ ፊት የሚያደርጉ። ስለዚህ ሬሌቫንት የሆኑ ፖርሽኖችን ለዛ ነው የምናደርገው ማለት ነው። አንድ መጽሐፍ በግል ማንበብ ፈልገህ ከሆነ ግን የግራንቶስፖርን የሚባል ሰውዬ ዘ ሄርሜቲካል ስፓይራል የሚል መጽሐፍ አለው። ኮፒ አድርጌላችኋለሁ ፎልደር ውስጥ፣ እሱን ማየት ትችላለህ። Okay. Anyone else? Okay, may I continue? Sure, Asaf. Okay, mine is maybe not directly related to the last week's topics, but a topic before last week. Or on the first chapter, the issue that I'm just raising is that, I have no theological background. Therefore, when I'm just reading, some points become technical jargons. If possible, just now. If not, you may just respond at the end of the discussion. I'm just raise some issues that you may just give me or give us just some brief on, for example, biblical hermeneutics, theological hermeneutics, traditional hermeneutics, philosophical hermeneutics, literary theory or literary criticism, new criticism, reader response theories, historically conditioned reasons. When I'm just reading Telston, chapter 1 and chapter 2, I've got this point, if I just have some ideas on this, I think it can help me to understand those chapters. That is why I'm just raising this. If possible now, if not at the end of the lesson. Yeah, I will get to them at the end of the lesson. You're right.
Good, and thank you for reading Sultan. That's a very good book. Thank you for your efforts. Thank you. Okay, Fikri, have you raised your hand? Okay, thank you. I raised. Can I hear? Yes, go ahead. I raised my hand in order to give some definition or clarification for the Reformation question you raised regarding to Reformation, not another question I haven't. Oh, okay. You can answer if you want. Okay, so let's proceed to today's discussion. እንዳልኩትኝ, the aim of our discussion is to help you realize that the people of God have been reading the Bible in different ways, in different periods of time. ለእኛ የምናነብበት አነባበብ ሁሌ የሚነበብበት አነባበብ አይደለም። እኛ የትራዲሽናችን፣ የትውፊታችን፣ ኢቨን የካልቸራችን፣ የምንኖርበት ሀገር የነሱ ውጤት ነው አነባበባችንን ሼፕ ያደረገው። እኛ ኤቫንጀሊካልስ ፔንቴኮስታል የሆነው ባክግራውንዳችን አነባበባችን ኢንፍሉዌንስ ያደርገዋል። ፕሮቴስታንት መሆናችን የሪፎርሜሽኑ ተቀባይ መሆናችን እሱን ያደርገዋል አይደለ? ስለዚህ እሱን አንደርስታንድ እንድታደርጉ ነው። የእግዚአብሔር ሕዝብ በተለያየ ጊዜ ውስጥ በተለያየ መንገድ ነው መጽሐፍ ቅዱስን ያነበበው ማለት ነው። እኛ በምናነብበት መንገድ አይደለም። ያው በተለያየ መንገድ ተነቧል ማለት ሁሉም መንገድ ልክ ነው ማለት አይደለም። ኦፍኮርስ ግን እኛ ብዙ አነባበቦች ምንጫቸው ከየት እንደሆነ እንድትረዱ ነው። በእኛ መሀል ለምሳሌ አሊጎሪካል ኢንተርፕሬቴሽን ይታያል አይደለ? አሊጎሪካል ኢንተርፕሬቴሽን ቸርች መድረክ ላይ በተለያየ መልኩ ሲደረግ እንሰማለን። ልክ የኩምራን ማህበረሰቦች የሚያደርጉ እንደነበሩ ደግሞ ከራሱ ሁኔታ የሚጀምር አነባበብም እናደርጋለን። ለዚህ ጥሩ ምሳሌ ሰሞኑን ምንድነው ንጥቀት ሊሆን ነው የሚል ወሬ ሰምታችኋል አይደል? ኦንላይን ላይ። ስለዚህ እነዛ ሰዎች ያደርጉ የነበሩት በዙሪያቸው የሚሆኑ ሁኔታዎችን እያዩ እነሱን ከመጽሐፍ ቅዱስ ስቶሪዎች ጋር ከመጽሐፍ ቅዱስ ፕሮፌሲዎች ጋር በማገናኘት ከራሱ ሁኔታ በሚጀምርን አነባበብ አንብበዋል ማለት ነው። ሚድራሽ የምንለውም አይነት አነባበብ ደግሞ በእኛም መሀል አለ። ጋፑን ለመሙላት መጽሐፍ ቅዱስ ግልጽ ያልሆነ በሚመስለን ቦታ ጋፑን ለመሙላት የምናደርጋቸው ኮንቨርሴሽኖች ማለት ነው። ለዚህ ጥሩ ምሳሌ በኤቫንጀሊካልስ መካከል ለምሳሌ ስለ ዘፈን፣ ስለ መጠጥ ያሉ ዲስከሽኖች የእሱ ነጸብራቆች ናቸው። መጽሐፍ ቅዱስ ቀጥታ ትእዛዝ የሚሰጥ ስለማይመስል እሱን ለመሙላት የተለያየ መንገዶችን እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ቁርጥራጭ ነገሮች በእኛ መሀል የሚታዩት ከዛ የተመዘዙ ናቸው። አሰሆል ግን እኛ ደግሞ በሪፎርሜሽኑ ጊዜ የመጣው ሂስቶሪካል በሆነው ሴንስ ሊትራል የሆነውን ሴንስ የማንበብ ከዛ ደግሞ ከቸርች ትራዲሽን የተላቀቀ ለምሳሌ በኢቫንጀሊካልስ መካከል ስብከት ላይ ቢሆን ወይ ሰው መጽሐፍ ሲጽፍ ቢሆን ኦፍኮርስ ኤክሰፕሽን ይኖራል ቢኖርም አንዳንዴ ግን ለምሳሌ የፓትሪስቲክ አባቶች እንደዚህ ብለዋል እያላችሁ ትሰብካላችሁ። ስትሰብኩ መጽሐፍ ቅዱስን ስታስረዱ እንደዛ ከማለት ይልቅ ክሪቲካል የሆኑ ሂስቶሪካል ስኮላሮችን ብንመርጥ ይሻላል። ቴዎሎጂያንስ እንደዚህ ይላሉ ወይ የኒው ቴስታመንት ምሁራን እንደዚህ ይላሉ እንላለን እንጂ ለምሳሌ ዮሐንስ አፈወርቅ እንደዚህ ብለዋል ወይ ደግሞ ኦሪገን እንደዚህ ብለዋል ወይ ክሊመንት እንደዚህ ብለዋል ማለት አይቀናንም። እንደዚህ የማይቀና የሪፎርሜሽኑ ጫና ነው በተወሰነ መልኩ ማለት ነው። ኢንተርፕሬቴሽንን መጽሐፍ ቅዱስ ግልጽ ነው ብለው ከማሰብ የተነሳ ሌሎች ከኛ በፊት እንዴት ተረጎሙት የሚለው የምንሰጠው ወይት ያን ያህል ከፍተኛ አይደለም በሌሎች የክርስቲያን ትራዲሽኖች እንደሚታየው ማለት ነው። ይሄ የሆነው ከታሪካዊ ምክንያቶች ነው ማለት ነው። መጽሐፍ ቅዱስን የምናነብበት መነጽር በሪፎርሜሽኑ ሼፕ ስለተደረገ ነው ማለት ነው። ጉድ ከሪፎርሜሽኑ በኋላ የሆኑ ነገሮችን ለማየት ነው የምንሞክረው ዛሬ ማለት ነው። ከሪፎርሜሽኑ በኋላ ደግሞ ስለቀጠለ መጽሐፍ ቅዱስን ማንበብ ማለት ነው። እሱን በተወሰኑ ደቂቃዎች ለማየት እንሞክራለን።
Okay. Okay, sorry. I've opened the wrong slide. This is not supposed to be for you. Give me a minute. Okay, let's talk about what happened post-Reformation. የምዕራባውያኑን የሚዲቫል ፔሪድ ምናምን የምናወራው ኢቫንጀሊካልስ በተለይ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለን ኢቫንጀሊካልስ ሽፕ የተደረግነው በዚህ ስለሆነ ነው እንጂ ለሌላ ምክንያት አይደለም። የነጮቹ ታሪክ የተለየ ነጮቹ አድልተን ሳይሆን እኛን ኢንፍሉዌንስ ያደረገ እንደምታውቁት ኢቫንጀሊካሊዝም ሞደርን የሆነ ኢቫንጀሊካሊዝም በሚሽነሪዎች በኩል ነው አልፎ የመጣው። እነዚህ ሚሽነሪዎች ደግሞ ምዕራባውያን ነበሩ። ስለዚህ ያንን ታሪክ ዲስከስ የምናደርገው እነሱ በዛ ሼፕ ስለተደረጉ ነው እንጂ ሌላ ምክንያት አይደለም። ስለዚህ ለምሳሌ የአፍሪካን ሄርሜኔቲክስ ብናወራ የአፍሪካ ስነ አፈታት የሚለውን ብናወራ ኮንቴምፖራሪ የሆነውን ነገር ለመረዳት ይጠቅመናል በተወሰነ መልኩ። ግን ሪሊ የኢትዮጵያን ኢቫንጀሊካል ሄርሜኔቲክስ ለመረዳት ያን ያህል ቀጥተኛ ቫልዩ የለውም። ለዛ ነው ያው ስለ ነጮቹ የምናወራው ስለ ሚዲቫል ፔሪድ፣ ፖስት ሪፎርሜሽን፣ ኢንላይትመንት የምንለው የእኛን ሄርሜኔቲክስ ለመረዳት የእኛን እምነት ለመረዳት ሞር ረለቫንት የሆነው እሱ ስለሆነ ነው። ኦኬ ሶ ዋት ሃፕንድ ፖስት ሪፎርሜሽን፣ ከሪፎርሜሽን በኋላ ምን አይነት አፈታት ነበር የሚለውን ለማየት እንሞክር ማለት ነው። ስለዚህ ሬኔሳንስ ከሪፎርሜሽኑ ጋር የሚገናኝ ይሄ የህዳሴ ሙቭመንት ህዳሴ እንደማለት ነው። በምዕራባዊ ዘንድ የፈጠረው ወደኋላ መመልከት፣ ለምሳሌ አድፎንቴ ማለት ወደ ኦሪጂናል ሶርስ መመልከት፣ መጽሐፍ ቅዱስን ለምሳሌ በግሪኩ ለማንበብ መሞከር፣ በዕብራይስጡ ለማንበብ መሞከር፣ እንደዚህ አይነት ፍላጎቶች ነበሩ ማለት ነው። ስለዚህ ሪፎርሜሽን እነ ሉተር ዕብራይስጡን እያዩ ለዛ ለምሳሌ የፕሮቴስታንት ባይብል ውስጥ አፖክሪፋ የምንላቸው እነዚህ የአዋልድ መጽሐፍት ኢንክሉድድ ያልሆኑት እነ ሉተር ወደኋላ ሲመለከቱ ወደ ሶርሱ ሂደን አንብብ ሲሉ እነዛን የኦልድ ተስታመንት መጽሐፍት የዕብራይስጡ መጽሐፍ ቅዱስ ስላጧቸው ነው ከአዋልድ መጽሐፍት የወጣ ነው እኛ አይደለም። ስለዚህ ወደኋላ የመመልከት ዝንባሌ ነበረ ማለት ነው። ስለዚህ ሪፎርሜሽኑም ይሄንን አድርጓል። ሬኔሳንስ በተጨማሪ ደግሞ የሰው አይምሮ የሰውን የማገናዘብ ኃይል ሎጂክን፣ ሪዝንን ደግሞ ኤሊቬት የሚያደርግ ሙቭመንትም ነበረ። ስለዚህ ሪዝን ኢምፖርታንት ነው ማለት ነው። ምክንያትን መጠቀም አለብን። ይሄንን በኮንቴክስት ነው የምትረዱት። በሚዲቫል ፔሪድ ጊዜ ቸርች ቤተክርስቲያን ፍጹም ኦቶሪቲ ነበራት፣ ስልጣን ነበራት፣ የሮማን ካቶሊክ ቸርች ማለት ነው። ያ ስልጣን ደግሞ ቸርችም ላይ ብቻ ሳይሆን ስነ አፈታትም ላይ ብቻ ሳይሆን ፖለቲክሱም ላይ ሶሻል ላይፍ ላይ በአጠቃላይ ሞኖፖሊ ነበራት የሮማን ካቶሊክ ቸርች። ሳይንቲፊክ የሆኑ ነገሮችን ቢወጡ ከዛ ነው፣ ሪሊጂየስ የሆኑ ነገሮችን ቢወጡ ከዛ ጋር አሶሴትድ ናቸው። እንደምታውቁት ዩኒቨርሲቲዎች የጀመሩት ከሞናስትሪስ ነው አይደለ? ከገዳማት ውስጥ ነው። ስለዚህ ቸርችና ሳይንስ፣ ቸርችና ፖለቲክስ ሁሉም ነገር ክሎዝሊ አሶሴትድ ነበረ ማለት ነው። ስለዚህ ከሪፎርሜሽኑ በኋላ ሪፎርሜሽኑ ጋር በተያያዘ መልኩ ሬኔሳንስ ከዛ በኋላ የሚመጡት እና ኤንላይትመንት የምንላቸው ሙቭመንት ሁሉ በዚህ ኮንቴክስት ውስጥ ፈንክሽን ያደረጉ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በ17ኛው ክፍለ ዘመን በሪፎርሜሽኑ ጊዜ ተነስቶ የነበረው መነቃቃት እየቀዘቀዘ ሄደዋል። ቸርች ስፒሪቹዋሊ ዲፕረስድ የሆነችበት ጊዜ ይመስላል። ስለዚህ ልክ በሪፎርሜሽኑ ጊዜ እንደነበረው በጣም ቫይብራንት የሆነ የቸርች ላይፍ ሁሉም አማኞች ካህናት የሆኑበት እንደሱ የተጀመረው ቶሎ እንደቀዘቀዘ እናያለን ከታሪክ። ይህንን ካውንተር ለማድረግ የተነሳ ኢምፖርታንት የሆነ ሙቭመንት ፓየቲዝም የምንለው ነው። ሃይማኖተኝነት እንደማለት ነው። ፓየስ ማለት ሃይማኖተኛ እንደማለት ነው። ስለዚህ ፓየቲዝም የምንለው ሙቭመንት እዛው በጀርመን ማለት ነው እንደተነሳ እናያለን። ይህ ሙቭመንት በጣም ጠቃሚ ሙቭመንት ነበረ። ከዛ የእኛንም ለመርዳት ጠቅመናል። ምክንያቱም ባይብል ስተዲ የምንለውን በእኛ ዘመን ያለ ባይብል ስተዲ ይሄ ባይብልን በግሩፕ በጥቂቱ ነው ማንበብ፣ መጸለይ፣ ዲቮሽናል የሆነ ስተዲ ያለ አይደል? መጽሐፍ ቅዱስን ለዲቮሽን ማጥናት እንለዋለን አይደል? እሱ ሩቱ ከዚህ የሚመዘዝ ነው። ስለዚህ የነበረውን እንቅስቃሴ ስፒሪቹዋል ቅዝቃዜ ካውንተር ለማድረግ
ጃኮብ ስፔንሰር የሚባል አንድ ፓስተር ፐርሰናል የሆነን ሪሌሽንሽፕ ከክርስቶስ ጋር ያለን ጌታን እንደ ግል መቀበል የምንለውን ፐርሰናል ሪሌሽንሽፕ የግል አዳኝ የሚለውን ቋንቋ ሁሉ ፎር ዘ ሞስት ፓርት የተዋስ ነው ከዚህ ሙቭመንት ነው። ስለዚህ እነዚህን ስትረስ የሚያደርግ መጽሐፍ ቅዱስን በግል ለዲቮሽን ማጥናት በማለት ነው፣ ለህይወት ማጥናት ወይም ለእኔ ምን ይናገረኛል በሚል አፕሮች የማጥናት ዝንባሌን እነዚህ ሙቭመንት ሲያስነሱ እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ዲቮሽናል የሆነ እና ፕራክቲካል የሆነ ኢንተርፕሬቴሽንን ኢንትሮዲውስ ያደርጋሉ። ይሄ ማለት ከዚህ በፊት ምንም ፕሪሲደንስ አልነበረም ማለት አይደለም። ደጋግሜ እንደምላችሁ ሰመራይዝ እያደረግነው ነው። ከዛ ጎልቶ የሚወጣውን ሃይላይት ለማድረግ እየሞከርን ነው። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ለግል የሚናገር ነገር ይኖር ይባል ኮንቪክሽንን መጽሐፍ ቅዱስ አናበብ ኢንትሮዲውስ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ፐርሰናሊ ፎከስድ የሆነ ለግል መናገር መጽሐፍ ቅዱስን በግል ማጥናት ለግል እንዲናገር የሚልን ስትረስ የሚያደርግ የአነባበብ ስታይል ይጀምራል ማለት ነው በዚህ ፔሪድ። ስለዚህ ይሄ የአነባበብ ስልት በእኛም ጊዜ በጣም ኮመን ነው፣ የተለመደ ነው። እንደምታውቁት ባይብል ስተዲ ብለን በምናስባቸው ትናንሽ ግሩፖች ውስጥ ፕራክቲስ የሚደረግ ነው አይደለም። ፎር ዘ ሞስት ፓርት በሚባሉ ግሩፖች ውስጥ የሆነ ዶክትሪናል የሆነ ዲስከሽን ወይ ደግሞ በጣም ሪጅድ የሆነ ኤክስጀቲካል ኦሪጂናል ትርጉሙን ለማግኘት የሚሞከር ትግል ሳይሆን ያለው ለግል የሚናገር የሚመስለን አይደል፣ ምን እናድርግ በሚል አፕሮች ነው አይደለም መጽሐፍ ቅዱስ የሚነበበው በዲቮሽናል ሳይክል። ወይም እናንተ በግላችሁ መጽሐፍ ቅዱስን በጸሎት ጊዜያችሁን ለማንበብ ስትቀመጡ ዶክትሪናል የሆኑ ስቴትመንቶችን ለማውጣት ለመረዳት ሳይሆን ወይ ደግሞ ኤክስጀቲካል የሆነ ይሄ ግሪኩ ብላችሁ ወይ ብራይስቱን አይታችሁ የሆነ ስትራክቸር አይታችሁ ኦሪጂናል ሚኒንግ ላይ ለመድረስ የሚደረግ ሙከራን አይነት ሳይሆን የምታደርጉት ለግሌ ምን እየተናገረኝ ነው አይደል የምትሉት፣ ለቀኔ ሊሆን ይችላል ወይ ያለፋችሁበት ስላለው የህይወት ጉዞ የሚናገረውን ነገር ለማግኘት መሞከር ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት የአነባበብ ስልትን ዘ ፓይቲስትስ ኢንትሮዲውስ ያደርጋሉ ማለት ነው። ያው ይሄ የአነባበብ መንገድ የራሱ የሆኑ ጠንካራ ጎኖች ቢኖሩትም እንኳን ዊክነሶች እንዳሉት ማስተዋል ያስፈልጋል። ለምሳሌ የምትሰሩት ኤክስጀቲካል ፔፐር ላይ እንደዚህ አይነት አፕሮች እንድትጠቀሙ አልጠብቅም። የመጀመሪያው ፕሮብለም የዚህ አፕሮች ለግላችሁ እንዲናገራችሁ የሆነ ነገር አፕላይ ማድረግ ስለምትፈልጉ አሊጎራይዝ ወደ የማድረግ ዝንባሌ አለው። አሊጎሪን እንደተነጋገር ነው ከጀርባው ያለ የተደበቀ ሚስጥር እንደማለት ነው። ስለዚህ ከሚነግራችሁ ነገር በተጨማሪ ወደ ራሳችሁ ህይወት ለማምጣት ዲቮሽናል የሆነ ስተዲ ሁሌ አፕላይ ለማድረግ የፈጠነ ነው አይደል፣ ወደ ራሴ ህይወት እንዴት አድርጌ ላገናኘው የሚል ጋር ስለሚያተኩር መጀመሪያ ፕሮፐርሊ ቴክስቱን በራሱ ኮንቴክስት በተጻፈበት ኮንቴክስት አንደርስታንድ ሳያደርግ ወደ ራስ ለማምጣት መቸኮል ስላለ ኦፍን ታይምስ ያንን ለማድረግ አሊጎራይዝ ማድረግ ታይፖሎጂን አላግባብ መጠቀም ይታይበታል ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ማድረግ አያስፈልግም። ፓይቲስቶችም እንደዚህ ሲያደርጉ ይታይ ነበር በዛ ጊዜ። ሁለተኛው ደግሞ ዶክትሪናል እና ኤክስጀቲካል የሆኑ ስተዲዎችን ፎርጎ ያደርጋል። ምን ያደርጋል? ዶክትሪን ምናምን ለምን ትላላችሁ? ስላሴ ወይ ክሪስቶሎጂ፣ ኒማቶሎጂ ለምን ኮንቴክስት ትላላችሁ የሚል አይነት ሞቲቭን ያመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ኤክስጀቲካል የሆነ ዲፕ የሆነን ስተዲ ቴክስቶችን በራሳቸው መጀመሪያ ክላስ ላይ እንደተነጋገር ነው በቴክስቶች እና በእኛ መካከል ያለን ጋፕ ለመሙላት የማይሞክር ይልቁንስ ጋፑን ከመሙላት ይልቅ ዘሎ በሮ ለማምለጥ የሚሞክር አይነት የአነባበብን ስልት ፎሎ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ፐርፐዙን ማስተዋል ያስፈልጋል። መጀመሪያም እነ ስፔንሰር ይህን ወደዚህ የተመሩበት ምክንያት መንፈሳዊ ቅዝቃዜ ያለ ብለው ስላሰቡ ሪቫይታላይዝ ለማድረግ ነው። የሰውን ፐርሰናል የሆነውን ስፒሪቹዋል ላይፉን ሪቫይታላይዝ ለማድረግ በማሰብ ነው ማለት ነው። ሞር አናዘር ፕሮሚነንት የሆነ መጽሐፍ ቅዱስን የማንበቢያ መንገድ ፖስት ሪፎርሜሽን ዲቨሎፕ ሲያደርግ የምናየው ደግሞ ክሪቲካል የሆነ አፕሮች ነው። ይሄ ሬኔሳንስ We are not hearing you. We are not hearing.
Sound clarity is becoming an issue, teacher. We are not hearing you. He left out already. He's not in the system. He left out. Yeah. ኮኔክሽን ፕሮብሌም ነው የሚሆነው። ትንሽ እንጠብቀው። መምህሩ ከሚቲንጉ ወጥቷል። ትንሽ ደቂቃ እንጠብቅና ተመልሶ ሪጆይን ያደርጋል። ምስጋኑ ላንተ ይሰማል? ይሄ አንድ ስለ እንትኑ ዛሬ የሚነበብ የተባለው መጽሐፍ እንትና የተደረገ ነገር አለ ቦታ አለው እንዴ? አላገኘሁትም እኔ ለምሳሌ ልክልሃለሁ ቴሌግራም ላይ ሲለብሱ ላይ ያለውን የምንነበበውን ገጽና መጽሐፉን ልክልሃለሁ። ኦኬ ሪጆይን አድርጎናል። ሜቢ ይሰማሃል ነው? ይሰማል አሁን በትክክል። Sorry, I think it's my network. So as I was saying, the Renaissance, ወደ enlightenment ወደ ምንለው የኢንተሌክቹዋል ሙቭመንት አውሮፓውያኑ ሊድ አድርጓቸው ነበር። You can't see my screen, can you? We are not seeing. Maybe you have to reshare it again. Yeah, it's okay. Okay. So the Renaissance led to the Enlightenment ማለት ነው። the Enlightenment የምንለው ሙቭመንት ደግሞ የአብርሆት ዘመን የሚባለው ማለት ነው። it stressed the independent authority of reason of the mind to reach to truth ማለት ነው። ቅድም ሜንሽን እንዳደረኩት እውነት ጋር ለመድረስ ራሽናሊዝም ይበቃል፣ ምክንያታዊነት ይበቃል። በምክንያት ብቻ በማሰብ ብቻ እውነት ላይ መድረስ ይቻላል የሚል ኮንቪክሽን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ እንዳልኳችሁ ኦቶሪቲ ጋር የማመጽ ሪፍሌክሽን ነው። የቸርች ኦቶሪቲ ላይ እየታመጸ ነው ማለት ነው። አሁን ቸርች ስላለች ብቻ እንደወረደ አንቀበልም። ቸርቿ እንደዚህ ተብላለች ወይ መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ብሏል ተብሎ እንደወረደ ማመን መቀበል ቀረ ማለት ነው። ቅድም ወንድም ሜንሽን ሲያደርግ ሄርሜኒቲክስ ኦፍ ሰስፒሽን ያለው አንዱ ይሄንን ነው፣ የመጠራጠር ስናፈታት ማለት ነው። ምክንያቱም ሄርሜኒቲክስ ኦፍ ትረስት ነበር፣ የማመን የሚሰጠውን ነገር ወይ መጽሐፍ ቅዱስንም ቀጥታ የማመን እንደዛ ቀረን። አሁን አይምሯችን ተጠቅመን መርምረን እርግጠኛ ከሆንን የኛን መስፈርት ካለፈ ነው እውነትን የምንቀበለው የሚል አሳሰብ መጣ ማለት ነው። ይሄ ቢብሊካል ስተዲስ ላይ ብቻ ሳይሆንም በአጠቃላይ ፖለቲክሱም ላይ ከዛ በኋላ ሁሉም ነገር ላይ የሚታይ የጊዜው የነበረ ሙቭመንት ነው። የማይንድ አልቲሜት ኦቶሪቲ ማይንድ ሆነ፣ ጭንቅላት ሆነ ማለት ነው። ምክንያታዊነት ሆነ ማለት ነው። የመጨረሻው ኦቶሪቲ አስታውሱ፣ ቸርች የመጨረሻው ኦቶሪቲ በነበረችበት የቸርች ትራዲሽን እና ፖፕ የመጨረሻው ኦቶሪቲ በነበረበት ኮንቴክስት ውስጥ ሪፎርመርስ መጥተው ባይብል ነው ኦቶሪቲ መሆን ያለበት ብሎ ኢንላይትመንት ደግሞ ባይብልም በላይ ደግሞ ከችም በላይ የምክንያታዊነት ሪዝን ነው ኦቶሪቲ ስልጣን ያለው መሆን ያለበት ብለው ሪዝንን ኤልቬት አደረጉ ማለት ነው። ይህን ማድረጋቸው መጽሐፍ ቅዱስ ለሚነበብበት መንገድ በጣም መሰረታዊ የሆነ ኢምፕሊኬሽን አምጥቷል። እኛም ወደድንም ጠላንም በዚህ ኢምፕሊኬሽን አፌክት ተደርገናል፣ እንደረጋለን። ስለዚህ ለዚህ የመጀመሪያው ጥሩ ምሳሌ የሚሆነን ስፒኖዛ የሚባል አንድ ጁዊሽ ፊሎሶፈር ነው። ስፒኖዛ አርጊውድ በጊዜው በጣም ኮንትሮቨርሻል ነበር እንደዚህ ማለቱ። ስፒኖዛ ግን አርጊው ያደረገው መጽሐፍ ቅዱስም ሲነበብ የእግዚአብሔር ቃል ነው በሚል እምነት የተለየ ስፔስ ልንሰጠው አይገባም።
ሁሉንም ታሪካዊ መጽሐፎች ሁሉንም ጥንታዊ መጽሐፎች በምናነብበት መንገድ ነው መጽሐፍ ቅዱስን ማንበብ ያለብን አለ ማለት ነው። ይህም ማለት ነው የሂስቶሪካል ኢንቨስቲጌሽንን መስፈርቶች በመጠቀም ነው መጽሐፍ ቅዱስን ማንበብ ያለብን አለ። ልክ የጥንታዊ ጽሁፎች ሲገኙ ለምሳሌ የነ ፕሌቶ የነ ሶቅራጥስ ተብሎ የሚገኙ ቴክስቶች ሲነበቡ በተለያየ ክራይቴሪያ ውስጥ አልፈው እንደሚነበቡ መጽሐፍ ቅዱስንም በእንደዛው አይነት በክሪቲካል ሴንስ ነው ማንበብ ያለብን አለ ማለት ነው። ስለዚህ ክሪቲካል የሆነ ሜተድ የምንለው ከዚህ ነው የሚመጣው። ክሪቲካል ስንል መተቸት ምናምን በሚለው ሴንስ ሳይሆን ክራይቴሪያዎችን በመጠቀም የአንድ ነገር ሬሌቫንሱን ጀጅ ማድረግ እንደማለት ነው። ስለዚህ ክሪቲካል በሆነ መንገድ ልክ ጥንታዊ ጽሁፎች ሁሉ በሚታዩበት መነጽር ነው መታየት ያለበት መጽሐፍ ቅዱስ እንጂ በተለየ አይነት አነባበብ ልናነበው አይገባም። ወይም ለመጽሐፍ ቅዱስ ብቻ የተለየ ሄርሜቲክስ ሊኖረን አይገባም። ሌሎች ጥንታዊ ጽሁፎችን ሁሉ በምናነብበት መንገድ ነው ማንበብ ያለብን አለ ማለት ነው። ከዛም በተጨማሪ ደግሞ ተአምራት ምናምን ስናገኝ ሪዝን ምክንያት ተአምራትን ስለማይፈቅድ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ እነዛን ተአምራቶች ስናገኝ እንደወረደ መቀበል የለብንም አለ ማለት ነው። ስለዚህ ላሉት ተአምራት ወይ ሱፐርናቹራል ለሆኑ ኢቨንቶች ሂስቶሪካል የሆነ ኤክስፕላኔሽን ልንሰጣቸው ይገባል አለ ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ በጊዜው የነበሩ ሰዎች ሳይንቲፊክ የሆነ ቱል ሴት ስላልነበራቸው ሳይንቲፊክ የሆነ ማይንድ ሴት ስላልነበራቸው ሚራክል ነው ብለው ተረዱት እንጂ አንዳንዱን ነገር ሚራክል አክቹዋሊ ሆኖ አይደለም የሚል ሱፐርናቹራል የሆኑ ነገሮችን ከማይንድ ጋር ከሪዝን ጋር ይጻረራል ብሎ የሚያስቡ ነገሮችን ቦታ የሌለው የአነባበብ ስልት መከተል ጀመር ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ስክሪፕቸር አልቲሜት ኦቶሪቲ መሆኑ ቀርቶ ኦቶሪቲ ኦፍ ዘ ሂውማን ማይንድ ሆነ ማለት ነው። አልቲሜት ኦቶሪቲ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት አስተሳሰቦች በተለይ አካዳሚክ ሰርክሎችን ኤስ የምትባለው ሰው ሚዩት አድርግ ራስህን። ስለዚህ ቴንክ ዩ ክሪቲካል የሆነ ስኮላርሽፕ የምንለው ሂስቶሪካል ክሪቲካል ሜተድ የምንለው ሼፕ እየያዘ ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ከሪፎርሜሽን በኋላ ሁለት አይነት አፕሮቾችን ነው በዋናነት የምናየው ማለት ነው። የተወሰኑ ቅድም ዘፓየቲስት ያልናቸው በዲቮሽናል የሆነ መጽሐፍ ቅዱስን ለግል ህይወት ቫይታላይዝ ለማድረግ ስፒሪቹዋል ላይፍን እናንብበው በሚል አፕሮች ማንበብ ጀመሩ። ከዛ በኋላ ደግሞ በተቃራኒ ደግሞ ዘራሽናሊስት አይምሮ ነው አልቲሜት ኦቶሪቲ የሚሉት ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስንና ሳይንስን መጽሐፍ ቅዱስንና ፊሎሶፊን ፍጹም ባጻረረ መልኩ ክሪቲካል በሆነ አይን ማንበብ ጀመሩ ማለት ነው። ስለዚህ የተለያዩ አፕሮቾች ዲቨሎፕ ሲያደርጉ እናያለን ማለት ነው። ፖስት ሪፎርሜሽን ፔሪድ ላይ ሞደርን በለው ፔሪድ ዶሚኔት አድርጎ ይሄ ስኬፕቲካል የሆነው የኢንቴሌክቹዋሊዝም መጽሐፍ ቅዱስን መጠራጠር መጽሐፍ ቅዱስን ክሪቲካል በሆነ አይን የማየት ዝንባሌ ሲበዛ እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ በተለይ እንደምታውቁት ለቢብሊካል ስተዲስ ብዙ መሰረት ያለው የጀርመን ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ ነው። ስፒኖዛ ሪኮመንድ እንዳደረገው ኦብጀክቲቭ የሆኑ ሳይንቲፊክ ሚንሶችን ተጠቅመው መጽሐፍ ቅዱስን ለማንበብ መሞከር ተጀመረ። ዘ ሂስቶሪካል ክሪቲካል ሜተድ ይባላል። ይሄ እንዳልኳችሁ ታሪካዊ የሆኑ ክራይቴሪያዎችን ተጠቅሞ መጽሐፍ ቅዱስን ለማንበብ የሚሞክር አፕሮች ማለት ነው። ብዙ ፕሪሰፖዚሽኖች ያሉት ነው በራሱ ተአምራት ለምሳሌ ተአምራት ሊኖር አይችልም በሚል ፕሪሰፖዚሽን የሚያምን ነው። በፉሊ ናቹራሊስቲክ የሆነ አፕሮች ያለው ነው ማለት ነው። በተጨማሪም የሂውማን ማይንድ ከዶግማቲክ ኤሌመንት ነፃ ሆኖ ወይም ከእምነት ከቀኖና ከዶግማ በተፋታ መንገድ ነው መጽሐፍ ቅዱስን ማንበብ ያለብን። እንደዛ ካልሆነ እውነቱን አናገኘውም። የክርስቲያኖች ዶግማ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ተጭኖ ትርጉምን ያጠፋብናል እንጂ ትርጉምን እንድንደርስበት አያደርግም ከሚል ሀሳብ ያለ ዶግማ በነፃ በሆነ አይምሮ ኒውትራል በሆነ አይምሮ ልናነበው ይገባል የሚል አጀንዳን ይዘው ፑሽ ማድረግ ጀመሩ ማለት ነው። ክሪቲካል የሆኑ ስኮላሮች ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ናቹራሊስቲክ የሆነ ወርልድ ቪው ያለው ሁሉን ነገር በናቹራል ሎስ ኤክስፕሌን ለማድረግ የሚሞክር ማለት ነው። ለምሳሌ በገባኦን ፀሐይ ቆመች ምናምን የሚለውን ሲያነቡ አንዳንዶች ኦኬ በዛ ጊዜ የሆነ ኤክሊፕስ ነበር ማለት ነው ብሎ ኤክስፕሌን ሊያደርጉት ይሞክራሉ። ልክ እንደዚህ ማለት ነው። ልክ በሱፐርናቹራል የሆኑ ነገሮችን ሁሉ ኤክስፕሌን ሊያደርግ የሚሞክር መስሏቸው ነው እያለ ክሪቲካል ለመሆን የሚሞክር ፉሊ እንደዚህ አይነት አፕሮች ዲቨሎፕ አደረገ ማለት ነው። ያው ይሄ ኢምፕሊኬሽኑ ኦቶሪቲ ከቸርች ስለራቀ አሁን እና ማይንድ ፉሊ ኦቶሪቲ ሲሆን ያው እንደዚህ አይነት ነገሮች ይጠበቃሉ አይደል?
ከዛም መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥም በጊዜው የነበሩ ሰዎች ስለ እግዚአብሔር የሚያስቡትን ነገሮች እናገኛለን እንጂ ጊዜ ተሻጋሪ የሆነ ታይምለስ የሆነ እውነት የለም የሚልም አሰምሽን ነበር ማለት ነው። ይሄም ማለት ነው ሬቭሌሽንን መገለጥን የሚቃወም አፕሮች ማለት ነው። የክርስቲያን ቴዎሎጂ ከዛ ኤቫንጀሊካል ሄርሜኔቲክስ ሬቭሌሽንን አስዩም አድርጎ ነው የሚጀምረው፣ እግዚአብሔር ራሱን ገልጧል በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የሚል። ይሄ ግን ሬቭሌሽን ሳይሆን ሰዎች ለእግዚአብሔር በዘመናት መካከል ያሰቡትን ነገር የጻፉልን ሪከርድ ነው ከሚል አሰምሽን ነው የሚጀምረው ማለት ነው። ስለዚህ የሚያስቡትን ሰዎች የሚያስቡትን ተጻፈልን እንጂ አክቹሊ እግዚአብሔር አይደለም የሚል አሰምሽን ያለው ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ክሪቲካል የሆኑ አፕሮቾች ዲቨሎፕ ሲያደርጉ እናያለን በሞደርን ፔሪድ በምንለው በ18ኛው ክፍለ ዘመን ማለት ነው። በ18ኛው በ19ኛው ክፍለ ዘመን ይሄ አፕሮች በጣም ዶሚናንት የሆነ አፕሮች ነበር ማለት ነው። መጽሐፍ ቅዱስን ለማንበብ ክሪቲካል በሆነ መነጽር፣ በተጠራጣሪ በሆነ መነጽር የማንበብ ዝንባሌ ነበረ። ከዛም እነ ሶርስ ክሪቲሲዝም የምንላቸው ከመጽሐፍ ቅዱስ ጀርባ ያሉ ሶርሶችን ለማግኘት ደግሞ መሞከር ማለት ነው። ስለዚህ ሶርስ ክሪቲሲዝም የምንለው ስለነዚህ በዲቴል እነጋገራለን ሌተር ኦንም። ግን ሶርስ ክሪቲሲዝም የምንለው መጽሐፍ ቅዱስ ሲጻፍ ምን አይነት ሶርሶችን ተጠቅመው ነው ሰዎች የጻፉት? ኦራል ሶርሶች አሉ ወይ? ሪትን ሶርሶች አሉ ወይ? መጽሐፍ ቅዱስን ሲጻፍ የተጠቀሙት ልክ ለምሳሌ እናንተ ፔፐር ስትጽፉ 5፣ 6፣ 7 ሶርሶችን ኮንሰልት ልታደርጉ ትችላላችሁ አይደለ? ስለዚህ በዚህ መሰረት መጽሐፍ ቅዱስም የጻፉልን የመጽሐፍ ቅዱስ ጸሐፊዎችም በጊዜው የነበሩ የተለያዩ ሶርሶችን ተጠቅመዋል። አንዳንዶቹ ሪትን ሶርስ ሊሆኑ ይችላሉ ተጽፎ የነበሩ በዛ ጊዜ፣ አንዳንዶቹ ግን ኦራል ሶርስ ሊሆኑ ይችላሉ በቃል ሲተላለፉ የመጡ እውነቶች ማለት ነው። ስለዚህ እነሱን ደግሞ ጋር ለመድረስ መሞከር። ስለዚህ ከመጽሐፍ ቅዱስ ጀርባ ያለውን ሪያሊቲ ከመጽሐፍ ቅዱስ ጀርባ ያለ ሶርስን ለማግኘት የሚደረግ ኦብሰሽን ጀመረ ማለት ነው። ኦፍኮርስ ይሄ አንቻሌንጅድ አልነበረም። በተለይ በ19ኛው ክፍለ ዘመን ኮንሰርቫቲቭ የሆኑ ስኮላሮች አካዳሚክሊ ክሬዲብል በሆነ መንገድ ይህንን አፕሮች መቃወም ጀምረዋል። በተለይ ከጀርመን ስኮላርሺፕ ወደ አንግሎ አሜሪካን ስኮላርሺፕ ስንመጣ በጀርመን የተጻፉ ጽሁፎች ወደ እንግሊዝኛ እየተረጎሙ ሲመጡ ደግሞ በእንግሊዝ በአሜሪካ ያሉ ስኮላሮች ለእነዚህ ሰዎች ልክ የሆነውን ነገር አድሚት በማድረግ የተደረሰበትን ሳይንቲፊክ ፕሮግረስ በመቀበል ክሬዲብል የሆኑ መልሶችን ለመመለስ ሞክረዋል ማለት ነው። ስለዚህ አሁንም ያለው ኒው ቴስታመንት ስኮላርሺፕ ላይ ቤዚክሊ በእነዚህ ሁለት አፕሮቾች መካከል ያለ ኮንቨርሴሽን ነው። በ20ኛው ክፍለ ዘመን ሁለት ሜን አፕሮቾች ነበሩ። የመጀመሪያው ሂስትሪ ኦፍ ሪሊጅንስ የምንለው ነው። ይህም ማለት ነው የመጽሐፍ ቅዱስን የሚያጠኑ ሰዎች መጽሐፍ በኤንሸንት የሚባለው በጥንቱ የቅርብ ምስራቅ ማለት በግብፅ፣ በባቢሎ፣ በሲሪያ በዛ አካባቢ የነበሩ ሌሎች ሃይማኖቶችን ከመጽሐፍ ቅዱስ ሃይማኖት ጋር ማወዳደር ጀመሩ ማለት ነው። ምን ይነግረናል በሚል ኮምፓሪዥን መስራት ጀመሩ ማለት ነው። ስለዚህ ሂስቶሪካል ዲቨሎፕመንትን ትሬስ ለማድረግ ማለት ነው። ምን ይነግረናል፣ ምን ግንኙነት አላቸው በዛ አካባቢ የነበሩ የአምልኮ የሃይማኖታዊ አስተሳሰቦች እና መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የምናገኘው ብለው እሱን ደግሞ ማወዳደር ጀመሩ። ይሄንን ኦልድ ተስታመንትን በተለይ ስትማሩ በደንብ ስለምታዩት ብዙ አናየውም። ከዛ ደግሞ ፎርም ክሪቲሲዝም የሚባልም ይሄንንም በዲቴይል እናየዋለን ሌተር ኦን ዶንት ወሪ አባውት ኢት። እሱም አፕሮች ዲቨሎፕ ሲያደርጋየን ይሄም ማለት ነው መጽሐፍ ቅዱስን የሰጡን ኮሚኒቲዎች ምን አይነት ናቸው፣ አንዳንድ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የምናገኛቸው ቴክስቶች በምን አይነት ላይፍ ሴቲንግ ውስጥ ዲቨሎፕ ያደረጉ ናቸው የሚልን ጥያቄ ለመመለስ ተሞከረ ማለት ነው። ስለዚህ ጀነራሊ ሂስቶሪካል ክሪቲካል ሜተድ መጽሐፍ ቅዱስን እንደወረደ ከመቀበል ይልቅ ከመጽሐፉ ጀርባ ያሉ ሪያሊቲዎችን ለማወቅ ፍላጎት ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ምን አይነት ሰዎች ጻፉት፣ ለምሳሌ ይሄንን አፕሮች ለምሳሌ ኮሜንታሪዎች ላይ በጣም ኤክስፓንድድ የሆነ ኦኬዥን የተጻፈበትን ምክንያት ከዛ ዴት ኦተርሺፕ እንደዚህ አይነት ዲስከሽኖች በተወሰነ መልኩ ከዚህ አፕሮች ጋር ግንኙነት ያላቸው ናቸው። ከዛ የተወረሱ ሜተዶች ናቸው። ጉድ ከዛ በኋላ ደግሞ ከመጀመሪያው ዓለም ጦርነት በኋላ በተለይ ሊብራል የሆነ ክርስቲያኒቲ ቻሌንጅ መደረግ ጀምሮ ነበር። ከመጀመሪያውና ከሁለተኛው ክፍለ ዘመን ጀምሮ ይሄ ዝም ብሎ ሂስቶሪካል ክሪቲካል የሆነው አፕሮች በጊዜው ለነበረው ክራይሲስ መልስ መስጠት ስላልቻለ እነ ሶረን ኪርኬጋርድ የሚባሉ ሰዎች ኤግዚስተንሻል የሆነ ሪዲንግን ማምጣት ጀመረ። ኤግዚስተንሻል የሆነ ሪዲንግ ማለት
ስለ ታሪክ ማውራት በዛ ጊዜ እንደዚህ ሆናል እንደዛ ሆናል ማለት ምንድነው ጥቅሙ? አሁን ላሉ ሰዎች ሬሌቫንት ካልሆነ አሁን ላለንበት ክራይሲስ መልስ መስጠት ካልቻለ መጽሐፍ ቅዱስ ምን ጥቅም አለው በሚል ከታሪካዊ ከጀርባው ካለ ኦብሰሽን ወደ አንባቢው ህይወት ለመምጣት መሞከር ተጀመረ። ኤግዚስተንሻል የሆነ ሪዲንግ እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ለእኔ ምን ይናገረኛል፣ እግዚአብሔር በዛ ውስጥ ያገኘኛል ወይ ወደሚል ስትረስ ተመጣ ማለት ነው። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስን ከጀርባ ያለውን ሂስትሪ ለማወቅ በሚደረግ ማንበብ ምንም ሬሌቫንት አይደለም ለእኛ ከሚል ይሄ ኤግዚስተንሻል የሆነውን ሪዲንግ ከፍልስፍናም ጋር የሚገናኝ ነው። ኦፍኮርስ ከነ ማርቲን ሄደገር ጋር በዛ መንገድ ለማንበብ ሙከራ መደረግ ጀመረ ማለት ነው በ20ኛው ክፍለ ዘመን። ይሄ ሲሆን እናየዋለን ማለት ነው። ስለዚህ እነ ካርል ባርዝ የምንላቸው ሰዎች እግዚአብሔር በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ኢንካውንተር ሊያደርገን ይገባል የሚል ስትረስ በማምጣት ከጀርባ ያለውን ሂስቶሪካል ጥቅም እንዳለው እሱን ችላ ማለት ሳይሆን ግን እሱ ጋር ብቻ ኦብሰስ ማድረግ ሬሌቫንት አይደለም ወደሚል ኮንቪክሽን መጡ ማለት ነው። በዚህ ኮንቨርሴሽን ውስጥ ሌላ ሬሌቫንት የሆነ ሰው ሩዶልፍ ቡልትማን የምንለው ሰው ነው። ይህን ሰው ስሙ ሲጣራ እንደሰማችሁ እርግጠኛ ነኝ። ቡልትማን ሁለት ዲቨሎፕመንት አለ። በተለይ አካዳሚክ የሆነን የመጽሐፍ ቅዱስ አነባበብን ሲሪየስሊ ኢንፍሉዌንስ ያደረገው የመጀመሪያው ፎርም ክሪቲሲዝምን የወንጌላት ላይ አፕላይ ያደረገ። መጀመሪያ ፎርም ክሪቲሲዝም ኦልድ ቴስታመንት ላይ ነበር አፕላይ የተደረገው። እሱ ግን ወንጌላት ላይ ያደረገና ከወንጌላትን ከጻፉልን ኮሚኒቲዎች ጀርባ ያለውን ሪያሊቲ በምን አይነት ላይፍ ሴቲንግ ውስጥ ነው የተጻፈው የሚለውን ለመመለስ ሞከረ። ይህንንም በዲቴል ስለምናየው ሌተር ኦን ዶንት ወሪ አባውት ኢት። ሁለተኛ ደግሞ ዲሚቶሎጃይዝ ለማድረግ ሞከረ። ለሱ የጥንታዊ ሰዎች በሚዞሎጂ በአፈ ታሪካዊ በሆነ መንገድ ነው መጽሐፍ ቅዱስን የጻፉልን። ስለዚህ ሞደርን የሆነ ሰው ግን ሳይንቲፊክ የሆነ አንደርስታንዲንግ ስላለው መጽሐፍ ቅዱስን ስናነብ አፈ ታሪካዊ የሆኑ ኤሌመንቶችን እያጠፋን መሆን አለበት የሚል አንደርስታንዲንግ ነበረው። ይህንን ያደረገው ሳይንቲፊክ ያው በዛ ጊዜ የነበረው ሳይንቲፊክ ኮንፊደንስ ከፍተኛ ስለነበረ ለሱ ሬሌቫንት የሆነ አነባበብን ለማምጣት ብሎ ነው። ስለዚህ ሳይንስ ለምሳሌ ምድር እድሜዋ ረዥም እንደሆነ ይታወቃል። ስለዚህ ይህን ሳይንቲፊክ እውቀት ያለው ሰው መጽሐፍ ቅዱስን ዘፍጥረትን ማንበብ ይቸገራል ብሎ በማሰብ ከመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ አፈ ታሪክ የሚመስሉትን ዲሚቶሎጃይዝ ማድረግ አለብን፣ ሚዙን ማጥፋት አለብን የሚል የራሱ የሆነ የአነባበብ ስልት ነበረው ማለት ነው። ዲሚቶሎጃይዝ ለማድረግ የሚል ማለት ነው። ኢንትረስትድ ከሆናችሁ ሪኮመንድ ያደረኳችሁ መጽሐፍቱ ስለምታገኙት ስለዚህ እሱን በተወሰነ መልኩ እዩት። ከዛ ልክ እነ ኤግዚስተንሻልስ እንዳደርጉትም ሳብጀክቲቭሊ ባይብል መነበብ አለበት እንጂ ሂስቶሪካል ከኋላ ያለው ታሪካዊ ሪያሊቲ ማወቅ ሁሉ አይጠቅምም የሚል ላይ ደረሰ ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ አዲስ ኪዳን ለመረዳት የመጀመሪያውን ክፍለ ዘመን ሂስቶሪካል ኢቨንት በዛ ጊዜ የሆነውን ነገር መረዳት ምንም አይጠቅምም። ይልቁንስ በራሳችን ሁኔታ ብቻ ልንረዳው ይገባል። ኤግዚስተንሻሊ ልንረዳው ይገባል። የራሳችንን ኤግዚስተንሻል ጥያቄዎች ለመመለስ ምግባራዊ ጥያቄዎች፣ እኛ ማነን ምንድነን የሚሉ ጥያቄዎች እንዲመልስልን በዛ ሳይንስ ነው እንጂ ልናነበው የምንችለው ታሪካዊ በሆነ መንገድ ማንበብ መሞከር አያዋጣም የሚል አስተሳሰብ ነበረው ማለት ነው። ለእንደዚህ በጣም ከታሪክ ለተፋታና ኤግዚስተንሻል ለሆኑ አማራጮች ደግሞ እንደ መልስ ሆነው ቢብሊካል ቴዎሎጂ የምንለው ሙቭመንት ከሁለተኛው ዓለም ጦርነት በኋላ ደግሞ ዲቨሎፕ ሲያደርግ እናያለን ማለት ነው። ይህ ቢብሊካል ቴዎሎጂ የምንለው ሙቭመንት አንደኛ ለኤግዚስተንሻሊዝም ኤግዚስተንሻል ለሆነ ሪዲንግ እሱ መልስ የሚሰጥ ነው። መጀመሪያ መጽሐፍ ቅዱስ ቴዎሎጂካል ዳይሜንሽን እንዳለው ስነ መለኮታዊ ገጽታ እንዳለው አድሚት በማድረግ የሚጀምር፣ ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስን ለታሪክ ብቻ ብሎ ማንበብ እንደማይቻል የሚቀበል የአነባበብ ስልት ነው። ሁለተኛ ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ ዩኒቲ እንዳለው አንድ እንደሆነ ይህንን የሚያደርገው ሶርስ ክሪቲሲዝም የሚለውን ቅድም ባጭሩ ሜንሽን ያደረግነው መጽሐፍ ቅዱስን ፍራግመንት የማድረግ ቴንደንሲ ነበረው። ከጀርባ ያለው ታሪክ ምንድን ነው፣ ሶርሶቹ ምንድን ናቸው በማለት ዩኒቲውን የመጽሐፍ ቅዱስ አንድነቱን በሚያፈርስ መንገድ የማንበብ ዝንባሌ ስለነበራቸው ደግሞ ዘ ሆል ባይብል ዩኒቲ ያለው 66ቱ መጽሐፍትም ደግሞ እርስ በርስ ቴዎሎጂካሊም ከዛ ሊትራሪም ኢንተርሪሌትድ እንደሆኑ አድሚት በማድረግ የሚጀምር የአነባበብ ስልት ነው። ሁለተኛ ደግሞ ሬቪሌሽንን የሚቀበል ግን ሬቪሌሽን በታሪክ ውስጥ እንደሆነ የሚያምን፣ ስለዚህ መገለጥ መጽሐፍ ቅዱስ መገለጥ ነው ግን በታሪክ ውስጥ የሆነ መገለጥ ነው የሚል
አራተኛ ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስን ለማንበብ በግሪክ ዌይ ኦፍ ሪዲንግ የመጽሐፍ ቅዱስ በዕብራይስጥ በእስራኤላውያን ፍሬምወርክ ውስጥ እንደተጻፈ ወይም መጽሐፍ ቅዱስን የጻፉልን ሰዎች በዛ የዓለም እይታ ውስጥ እንዳሉ በዛ ወርልድ ቪው ውስጥ እንዳሉ የሚያምን ስለዚህ በግሪክ ዌይ ኦፍ ሪዲንግ ዘ ባይብል ልክ እንዳልሆነ የሚሞግት ነበር። ይሄ እንደምታውቁት የመጀመሪያዎቹ 100 ዓመታት ላይ መጽሐፍ ቅዱስ በግሪኩ ዓለም ስለተነበበ የእሱ ኢንፍሉዌንስ የሚታይባቸው አነባቦች ብዙ ናቸው። እሱን የሚቃወም ነበር። ይልቁንስ የአይሁዳዊ የሆነውን አውድ መረዳት አለብን የሚል ኮንቪክሽን ያለው የአነባበብ ስልት ነበር። ከዛ ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስን ጥንታዊ ልክ ሂስትሪ ኦፍ ሪሊጅን መጽሐፍ ቅዱስ ሂስትሪ ኦፍ ሪሊጅን ያልኳችሁ ቅድም መጽሐፍ ቅዱስ ከሌሎች በዙሪያው ከነበሩ ሌሎች ሃይማኖቶች ጋር ያለውን ኮንቲኒቲ አጉልቶ ለማሳየት እንደሚሞክረው ቢብሊካል ቴዎሎጂ የምንለው ደግሞ ከኤንሸንት ኢንቫይሮንመንቱ በምን ለየት እንደሚል አጉልቶ ለማሳየት የሚሞክር የአነባበብ ስልት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሙቭመንት ዲቨሎፕ ሲያደርግ እናያለን ማለት ነው በ20ኛው ክፍለ ዘመን። ከዛ በኋላ ነው ቢብሊካል ቴዎሎጂ ኢንፋክት ፕሮሚነንት የሆነ ቴዎሎጂ የሆነው በአካዳሚያ ማለት ነው። ለምሳሌ እናንተ ስትማሩ ፖላይን ቴዎሎጂ፣ ጆሃናይን ቴዎሎጂ፣ ቢብሊካል ቴዎሎጂ መጽሐፍም እንደዚህ አይነት የምታዩት ከዚህ ጊዜ በኋላ ነው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ሪዳክሽን ክሪቲሲዝም የምንለውም ይሄንም እናየዋለን በዲቴል ሶ ዶንት ወሪ አባውት ኢት። ግን ለሶርስ ክሪቲሲዝም እና ለፎርም ክሪቲሲዝም እንደ መልስ የሆነ የባይብልን ዩኒቲ በተወሰነ መልኩ ሃይላይት የሚያደርግ የአነባበብ ሼፕ ፎርም ሲያደርግ እናያለን ማለት ነው። ከዚህም በኋላ በ21ኛው ክፍለ ዘመን ብዙ የአነባበብ ስልቶች አሉ። በዚህ ልንዳስሳቸው አላሰብኩኝም። ግን እነዚህ ለምሳሌ በአፍሪካ አካባቢ ፖስት ኮሎኒያል የምንለው የሄርሜኔቲክስ ስታይል፣ በሴቶች የመብት እንቅስቃሴ ውስጥ ደግሞ ፌሚኒስት የሚባሉ እንደዚህ አይነት የአነባበብ ስልቶች ፕሮሚነንት ሆነዋል በ21ኛው ክፍለ ዘመን። እኛ በምንኖርበት ኩዊር የሆነ ሄርሜኔቲክስ የሚባልም አለ። አላማው አሁን ልክ በ19ኛው ክፍለ ዘመን እነዚህ ክሪቲካል የሆኑ ስኮላሮች ከመጽሐፍ ቅዱስ ጀርባ ወዳለው ዓለም ሂደው እዛ ብዙ ትኩረት እንዳደረጉ በ21ኛው ክፍለ ዘመን ደግሞ ዲቨሎፕ ሲያደርጉ የምናያቸው የአነባበብ ስልቶች ከሰው ሪያሊቲ ጋር ከራሳቸው ከአንባቢው ፍላጎት የሚጀምሩ አነባበቦች ናቸው። ስለዚህ ተጨቁነናል የሚሉ ግሩፖች ከነሱ ፐርስፔክቲቭ እዚህ ፖስት ኮሎኒያል የምንለው በላቲን አሜሪካ ዲቨሎፕ ያደረገ የአነባበብ ስልክ ነፃ የመውጣት ሊብሬትድ የሆነ ሄርሜኔቲክስ ማለት ነው። ፌሚኒስት የሆነ ሄርሜኔቲክስ፣ ብላክ የሆነ ሄርሜኔቲክስ የሚሉ ደግሞ ከአንባቢው ጋር ደግሞ ፎከስ አድርገው የሚጀምሩ ሪደር ሴንተርድ የሆኑ የአነባበብ ስልቶች እንላቸዋለን። እንደዚህ አይነት አነባበቦችም ደግሞ ዲቨሎፕ ሲያደርጉ እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ሜቢ ሪደር ሴንተርድ የሆነውን ስናወራ የተወሰነ ልናወራ እንችላለን ወደፊት። ግን እንድታስተውሉ የፈለኩት የተለያዩ ግሩፖች መጽሐፍ ቅዱስን በጣም በተለያየ መንገድ ያነባሉ ማለት ነው። በታሪክ ውስጥም እንደዛ ተደርጓል። በእኛም ዘመን በታሪክ ውስጥም እንደዛ ተነቧል መጽሐፍ ቅዱስ። በእኛም ዘመን እንደዛ ነው። በጣም ግልጽ የሆነው ልዩነት እኛ ኢቫንጀሊካልስ እና ከዛ ሌሎች የክርስቲያን ትራዲሽኖች ዘሮማን ካቶሊክስ፣ ኢትዮጵያን ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቸርች የሚያነቡበት መንገድ ልዩነት መኖሩ ነው። የመጽሐፍ ቅዱስ አነባበባችን ማለት ነው፣ ሄርሜኔቲካል አፕሮቻችን። ከዛም ደግሞ ኤክስትሪም በሆነ ሴንስ ደግሞ የተለያዩ ግሩፖች የተለያዩ ሶሻል ግሩፖች በተለይ ከኛ ኮንቴክስት ወጣ ብለን ካሰብን ወደ ምዕራቡ ዓለም ስንሄድ የተለያዩ ግሩፖች ማርጂናላይዝድ ሆነናል ብለው የሚያስቡ ግሩፖች ደግሞ ከራሳቸው ፐርስፔክቲቭ ደግሞ የሚያነቡበት የራሳቸው መንገድ አለ። ከዛ ደግሞ በአካዳሚክ ሰርክሎች ደግሞ በትምህርት ቤት ሰርክሎች ውስጥ ደግሞ ጥቅም ላይ የሚውሉ ደግሞ የተለያዩ መንገዶች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ ቫራይቲ እንዳለ ማስተዋል ያስፈልጋል ማለት ነው። ይሄ ቫራይቲ የሆነበት ምክንያት ግልጽ ነው አይደል? መጀመሪያ ስንነጋገር መጀመሪያ ቀን ጋፕ አለ ስላልኳችሁ ነው። ያንን ጋፕ ለመሙላት የሚወሰዱ የተለያዩ አማራጮች ናቸው። በጣም የተለያየ የአነባበብ ስልት ነው የሚያመጡት ማለት ነው። የኛ የአነባበብ ስልት ፎር ዘ ሞስት ፓርት ከሪፎርሜሽን ፔሪድ የተቀዳ ነው። ፔንቴኮስታል መሆናችንም ይሄ በፔንቴኮስታዊ መሆናችን ብዙዎች ያው ፔንቴኮስታል እንኳን በዲኖሚኔሽናል ደረጃ እንኳን ፔንቴኮስታል ያልሆንን ኢትዮጵያዊ ኢቫንጀሊካልስ ያው በፕራክቲስ ደረጃ ፔንቴኮስታል ነን እንደምታውቁት። ስለዚህ ፔንቴኮስታል መሆናችን አነባበባችን ኢንፍሉዌንስ አድርጎታል። ከዛ ደግሞ የሪፎርሜሽኑ ፕሮዳክት መሆናችን አነባበባችን ኢንፍሉዌንስ አድርጎታል ማለት ነው። ስለዚህ
ዲቴይል ገብተን ስለኛ አነባበብ ስለሌሎች አነባበብ ልክነትና ልክ አለመሆን ስለሱ አናወራም። እሱን የምታደርጉበት የራሱን የቻለ ኮርስ ይኖራል። አድቫንስድ የሆነ ሄርሜኔቲክስ ኮርስ ብትወስዱ እንደዚህ አይነት አፕሮቾችን በደንብ ታያላችሁ። ለአሁን ግን እንደ ኢንትሮዳክሽን እነዚህን ካየን በቂ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ጥያቄ መልሱልኝና ለዛሬ ይበቃናል። የኢትዮጵያ ኢቫንጀሊካል ቸርቾች ስነ አፈታታችን መጽሐፍ ቅዱስ ነው ያለን። ዛሬ ከተነጋገርናቸው ዛሬና ባለፈው ሳምንት ከተነጋገርናቸው ግሩፖች አንደኛ ከየትኛው ጋር የሚመሳሰል ይመስላችኋል? መሰረታችን ከየት የሚመዘዝ ይመስላችኋል? ከዛ በኋላ የራሳችሁስ በግል ምን እንደዛስ አነባበባችሁን እንዴት አይነት ነው? ለዲቮሽናል የምታነቡ ናችሁ? ዲቮሽናል አፕሮች ትመርጣላችሁ ልክ እንደ ፓየቲስቶቹ ወይስ ሂስቶሪካል ክሪቲካል የሆነውን አፕሮች ታደላላችሁ? ወይስ ፔንቴኮስታል የሆነ አፕሮች አላችሁ? ልክ ፔንቴኮስታል የሆነ አፕሮች ፕሪቲ ማች መጽሐፍ ቅዱስ ገልጦ የሆነን ጥቅስ ሁሉ ከኮንቴክስት ለምሳሌ አውጥቶ ፕሮፌቲክ በሆነ መንገድ እንረዳው እንላለን አይደል? ለምሳሌ ስብከት ላይ ምናምን that's a very ፔንቴኮስታል የሆነ አፕሮች መጽሐፍ መንፈስ ቅዱስ እንደዚህ እያለን ነው ብለን እሱም አንድ ነው። ወይስ ምን አይነት ናችሁ? ወይስ ዶግማቲክ ናችሁ? ትራዲሽናል የሆነ አፕሮች ትመርጣላችሁ ወይ? ከዚህ በፊት የተተረጎሙበትን መንገድ በዛ መልኩ ነው ወይስ ለማንበብ የምትሞክሩት? ወይስ ራሽናሊስቲክ የሆነ አፕሮች ትመርጣላችሁ ወይ? መጽሐፍ ቅዱስን ስታነቡ በክራይቴሪያዎች ጀጅ እያደረጋችሁት? ኤኒዌይስ ጥያቄ ግልጽ ነው። ጥያቄ ግልጽ ከሆነ ሪፍሌክት አድርጉና እዚህ ጋር ትንሽ ያስደበላ Actually, I can remember lots of things, as a theology student and as a preacher. There are a kind of reading that are traditionally, experienced in evangelical. People are not devoted to read the Bible and rules and regulations. That means, the way that the Bible gives, the message. So that's why I heard one day, the one person opened the Bible and he tried to read, and he said he read about the Judas, act that he did to arrest Jesus, and after he arrested him and he just gave him to those people. So it says that Judas thanked almost, and again he closed. He said by Jesus, and he closed, and then again he opened manually. So it says he did not send the Zadok. And so actually this is not formal, but I heard when I just summarize, such kind of readings are very dangerous, very, very dangerous, and kills the church. So it leads also, to heresy. So, this time, really, I got a good experience as a student of theology and as a preacher. Also, I'm a missionary here in Djibouti, so as I told you earlier. So now, I can just summarize that the evangelicals are, not all of that. When we say from the grassroots, the believers of evangelicals, including from Sunday school or to the elders, you can say. So, we read the Bible manually, as we like. There is no perfect, methodology to apply the Bible. So I can say it's a way of traditional. When I say this, when I come to myself, now I'm got inspiration. Actually, I started last year to read my Bible, from the book by book, and from Genesis to Revelation. Now this is my second year. So now in the future also, after I have experience, so I would like to just see what is good for the kingdom of God and for my personal spiritual development. So I can say for me, the way I read is reformative, that I can say.
Yeah, interesting. Thank you, Rabella, for sharing. Okay, who else? One thing I agree with Dabella is that I don't think there is a single methodology that we evangelicals follow. I don't think we are very methodological in our approach. I think I agree with that assessment. Okay, Dasaling, go ahead. Thank you, teacher. Of course, from the very beginning, I have tried to ask you that which interpretation ways are recommended for us. Just I tried to ask such a question. And at that time, you gave me an answer, I remember. So, to answer this question, you said that we cannot say some interpretation way is correct and some other way is not correct. The importance is just to know the historical development of Bible interpretation. Yeah. So my answer will be, it can be hypothesis, or my answer will be somewhat post-reformational hermeneutics makes sense as a baseline for me, but I cannot recommend all of them as the best way of interpreting the Bible, but just I go the ways of different perspectives to interpret Bible from the ancient time up to still. So for me, we cannot say, as I said, we cannot say some interpretation way is correct and the other is not correct. But simply, my answer is that I cannot suggest none of the interpretations ways as a correct and incorrect. Yes, that's a good reflection. I think you're right in a way. I mean, we can be quick to judge some interpretations, but I believe each method can tell us something. I think it will be unfair to say that every method is correct. I don't think that's right. I believe there is a case to be made for. I personally think there is a case to be made for a historical approach, and that's pretty much what we will be discussing in the rest of the semester. But still, I think we should be open to different opinions, to try to listen to other approaches as well, especially the ones that were practiced during the ancient period, especially the ones that were practiced during the New Testament period, for example. So we should be open to that kind of approach in a way. But anyways, we will talk about in detail. But you're right. I think ልክ ነው ልክ አይደለም ከሚለው ጀጅመንት በላይ እንዳሉ አስቦ በታሪክ ውስጥ መጽሐፍ ቅዱስ በጣም እኛ እንደምናነበው ሳይነበብ ያለፈበት ጊዜ ብዙ መሆኑን አስበን እሱ ሊሰጠን የሚገባው ሃምብል የሚያደርግን ኳሊቲ ወስደን ከዛ ግን ደግሞ እኛ ደግሞ አሁን በእኛ ባለን ዘመን በተደረሰው በቸርች በደረሰችበት የመረዳት ልክ ምክንያቱም ባለንበት ልክ ማለት ነው በተማርነው ልክ አፕሮፕሪየት የሆነውን ነገር እያደረግን ከኛ በፊት ለነበሩት በተለይ ደግሞ ኦፕን ሆነን መቆየት ከነሱ ምንማረው ነገር ሊኖር እንደሚችል ማሰብ ጥሩ ነው። ስለዚህ I agree with you ደሳለኝ ልክ ነው ልክ አይደለም ከሚለው በላይ ኮንሺየስ መሆኑ is more important. I believe you're right. This doesn't mean that we shouldn't have a conviction about it. We should be convicted about certain approach. እኛ ምናነብበት ኢቫንጀሊካል ስለሆነ ኦልሬዲ ሆነ ፍሬምወርክ አለ። ስለሱ ኮንቪክሽን ሊኖረን አይገባም ማለት አይደለም። ግን እሱን ኮንቪክሽን እንደያዘን ደግሞ የሌሎችን አፕሮች ኢንታየርሊ ማስወገድ ላያስፈልግ ይችላል። እናወራለን። ከሱ በላይ አድቫንስድ ሄርሜኔቲክስ ስትማሩ አንዳንድ ነገሮችን በዲቴል ታያላችሁ። Yes, Asafa, go ahead. Okay, thank you,
I don't want to say that this method is right and this is wrong, but simply to reflect from the discussion that we had, just simply answer the question, which period has influenced us most, especially the evangelicals. Even when we talk about the evangelicals, we are very many in number. And as we are just different, the reason why we are just different might be based on this, on the interpretation, on the reading that, or based on the practice that we are performing toward this biblical approach. And mostly, but I just simply from my very narrow understanding, I may just suggest that the Reformation and the post-Reformation periods have influenced the Ethiopian Evangelical Church. And when I come to the second question, which hermeneutical elements are we miss? I mean, we don't have. We have been just grown simply in I mean, I can say we are just wild believers. We have not been. We have been taught a few, but we have not been just told the way we follow in order to understand, in order to interpret, in order to just the way we believe the Bible. We have not been taught in such a way, and there are few scholars towards Bible. Though there are a lot of scholars in other academia, we have few scholars in Bible teaching, and even these scholars in the church, we don't mind to teach believers to understand the Bible and interpret the way it has to be interpreted, or following certain methods. Therefore, sometimes we follow the allegorical method of interpretation. Some other times we heard and we are just trying to use the literal or the antique way of interpreting the Bible. It is somehow mixed and it has no clear line to say we are just following this and that. But what I understand from this lesson and from this course is that we have been a lot, we have been at distance from what we are doing and what must be done in understanding and interpreting the Bible. I think it is a time that my eyes are just open a little this time, when I'm surprised when I'm just hearing these things. And there is no clear line to say we are following this and that. Is a mixed type. And individuals have been just interpreting the Bible as they wish. It's most of the time very individual way of interpreting the Bible. That is how I understand it. Yes, I agree. That's a very good reflection. I believe the reason that you're learning is to serve your church better, right? To teach the people of God better. So I hope this will be productive for you and for your church as well. Andreas, go ahead. Andreas, you have to unmute yourself. I cannot hear you. Okay, sorry. You hear me? Yes, go ahead. Okay, thank you, teacher. I try to answer in short. Which period has influenced us most for us? I think from your lecturing, I assume that after Reformation period is most influenced in our country, or in now Christianity, or all of churches. Just in my thoughts, I think about all of churches follow is after Reformation period, which missing elements for our churches, or in nowadays churches. I believe that personal devotion and enlightenment of God most impressed God's peoples.
I say this. Thank you for sharing. That's a good reflection. Okay, Melissa, go ahead. Okay, thank you. As to me, the first question, I would like to answer the first question. I share the brothers' idea, which period has influenced mostly. Just the Reformation period influenced us mostly. This is, and the second question, the missing four elements when we interpret the Bible is they are not based on historical and historical. It is many preachers. It might be including myself. Many preachers are interpreting the Bible allegorically, as you mentioned, the secret of the message. But we have to focus to find the intended message of the Bible. We have to focus creating on historical and literary and grammatical usage. We have to follow this way. It is better to find the intended message of God, the Bible. We have to follow this. ደስ የሚለኝ ማለት እንትን ለማለት ያህል በዚህ በሂስቶሪካሉንም ሚስ ማድረግ የለብንም። if we miss historical background, we may miss the intended message of the Bible, I think. So we have to focus the historical, grammatical, and as well as literary way. እነዚህን ካጠናም በኋላ just ምን እናገኛለን? Simply we can find the intended message of the Bible. Yeah, I agree. That's a good reflection. Allegorical interpretation ይታያል ነው በተወሰነ መልኩ የኢትዮጵያ ኢቫንጀሊካል ቸርች ውስጥ እኛ ስንማር አልጎሪዝም እንዴት ማድረግ እንዳለብን አንማርም። ስንማር ሂስቶሪካል አፕሮች ነው የምንማረው። እነዚህን የተለያዩ አፕሮቾች የነገርኳችሁ ኦፍ ኮርስ ሂስቶሪካል አፕሮች ስንል ብሮድ ነው፣ ምን ማለታችን እንደሆነ እናጠፋዋለን። ግን ከኛ በፊት ግን የነበሩ እንደዛ ደግሞ በተለያየ መንገድ ያነቡ እንደነበረ እንድናውቅ ነው። እንደዛ ማድረግ ልክ ነው፣ እነሱ ልክ ናቸው ማለት አይደለም ሁሌ፣ ወይም እኛ እነሱን ማድረግ አለብን ማለት አይደለም። እኛ ሁሌ በዘመናችን ባለው በተረዳ ነው ልክ ልናደርግ ይገባል። ሂስቶሪካል ሜተድ ፉሊ ዲቨሎፕ ባልነበረበት ጊዜ የነበሩ አማኞች ሂስቶሪካል አፕሮችን አፕላይ ሊያደርጉ ሊቸገሩ ይችላሉ። ያንን ሳያደርጉ ሲቀሩ እናያቸዋለን። በነበሩበት ጊዜ የግሪክ ፍልስፍና በጣም ኢንፍሉዌንስ በነበረበት ፔሪድ የነበሩ ሰዎች አሊጎሪካል ኢንተርፕሬቴሽንን ሲያደርጉ እናያለን። ስለዚህ ለኮንቴክስት ለሰዎች ኮንቴክስት ይሄ ደግሞ በተለይ በዙሪያችን ላሉ ሌሎች አማኞች መጽሐፍ ቅዱስን ከኛ ለየት ባለ መንገድ ለሚያነቡ ሰዎች ጉድ ኢንቴንሽን ስለሆነው ኦፕን መሆን እንዳለብን ለመርዳት መሞከር ይኖርብናል። ለሱ ልባችንን ማስፋት ጥሩ ነው። ከዛ ግን ደግሞ እኛ በአካዳሚክ ሴቲንግ ሂስቶሪካል የሆነውን አፕሮች ፑሽ እናደርገዋለን ማለት ነው። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በተለይ ከዛ ባክግራውንድ የመጣችሁ በእኛና በእነሱ መካከል ያሉ ያነበባበብ ስልት ምን ያህል ልዩነት እንደሆነ እንዲረዳችሁ እሱን ኢንቨስቲጌት ብታደርጉና ኢሜይል ከላካችሁልኝ አጭር ኖት ለምሳሌ 200-300 ወርድ በደንብ ኢንቨስቲጌት አድርጋችሁ አጥንታችሁ እዛ የሱ ባክግራውንድ የነበራችሁ ከሆናችሁ ከራሳችሁም ኤክስፒሪየንስ ከዛ ከሌሎች መጽሐፍትም ከዛ ግን ደግሞ በዛ ጉዳይ ላይ የተጻፉ መጽሐፍቶችም ስላሉ እነሱን አይታችሁ የእነሱንና የእኛን ኮምፔር እያደረጋችሁ የት ጋር ልዩነት እንዳለ እንደምታስቡ እሱን ሲንተሲስ ሰርታችሁ ከላካችሁልኝ አዲሽናል ፖይንት ይዘላችኋለሁ በዚህ ሳምንት እሱ አድርጋችሁ ከላካችሁ። ጥያቄ ካለ ጠይቁን። and this is it for today ማለት ነው። yes ደበላ ነው የቅድሙ ነው። ኦኬ ያነሳ ሰው ካለ ይጠይቀኝ ገብቶ። አመሰግናለሁ። የኔ ጥያቄም ሳይሆን የሆነ ግልጽ እንደሆነልኝ የሚፈልገው ነገር ነው። ቲቸር አሳይመንት ተሰጥቶናልና እነዚህ ከኦንላይን ክላስ ውጭ ምናልባት በሳምንት በወር ኢንተርቫልም ቢሆን የሆነ እንዴት መስራት እንዳለብን አንተንም አክሰስ የምናደርግበት ኢሜይል ኢቨን እርስ በርሳችን ማለት ለዚህ በጣም ፍሬሽ የሆን አዲስ የሆነን ሰዎች ትንሽ እንቸገራለን እና አንተም ልትረዳን ያስፈልጋል። እኛም እርስ በርሳችን የምንደጋገፍበት ወይ ከዚህ ከኦንላይን ውጪ
ጀምር እንደው እንዴት ይሻላል የሚለውን ነገር የተወሰነ ጥሩ ነው። እኔ አንፎርቹኔትሊ ሐዋሳ ስለማልኖር ፐርሰናሊ ልንገናኝ አንችልም። ግን እናንተ በአካል ተገናኝታችሁ ለምሳሌ በዙም እኔ ልገባ እችላለሁኝ ወይም ደግሞ ያው ካልሰማችሁኝ ቀርቶ ከሆነ አላውቅም እንጂ ደጋግሜ እንዳልኩት እኔ ስፔሻል እርዳታ የሚያስፈልጋችሁ እንደሆነ ከተሰማችሁ ስለ አሳይመንቱም ስለ ኮርሱም ጥያቄ በጣም ቦዘር የሚያደርጋችሁ ነገር ካለ አበላብል ቀድማችሁ ኢሜል ከላካችሁልኝ ኦንላይን የሆነ 20-30 ደቂቃ ሴሽን ቨርቹዋል ኦፊስ አወር እንዲኖረን ማድረግ እችላለሁ። ግን ደግሞ እንዳላችሁት በጣም ተገናኝታችሁ ደግሞ ሁላችሁም ኖራችሁ ቢሆን ደግሞ እሱ ደግሞ በጣም ያቀለዋል። ስለዚህ ጽሁፍ ላይ የተመለከተ ቢሆን አካዳሚክ ራይቲንግ ላይ ኢሹ ካለ ወይ ደግሞ ስፔሲፊክሊ አሳይመንቱን እንዴት መጻፍ እንዳለባችሁ ስቴፖቹን ቢሆን እንደዛ ለማድረግ ፈቃደኛ ነኝ። እኔ አስቀድማችሁ ከነገራችሁኝ ኦንላይን እንደዛ ማድረግ እችላለሁ። ሰው ኢትስ ኦኬ ለኔ። እናንተ ማወቅ ማንበብ እሱን ካደረጋችሁ እኔ በምችለው መልኩ እናንተን ሰርቭ ላደርጋችሁ ነው የምሞክረው። ስለዚህ አያማፈለግ ሌሎቻችንም ሀሳብ ብናቀርበው ጥሩ ነው። በዚህ ጉዳይ ላይ እንደኔ ጥያቄ የፈጠረባችሁ ወገኖች ካላችሁ እንግዲህ መምህራችን ፈቃደኛ ከሆኑልን እርስ በርስ እንዴት እንገናኝ የሚለውን ነገር በምስጋኑ በኩል ይመቻችልን በጣም ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። እናንተም ሀሳባችሁን ፎርዋርድ ብታደርጉ ጉድ። ጥያቄ ከሌለ ሌላ እኔ ልውጣላችሁና እናንተ ማውራት ትችላላችሁ። ከዛ ኮንታክት አድርጉ በአንድ ሰው በኩል ጥያቄ። እሺ ኤስ ማን ነው ስምህ? ኤስ ስለሆነ የሚለው ሳሙኤል ነኝ። ሶሪ በእርግጥ ጥያቄ አይደለም፣ አሁን በተነሳው ኢሹ ላይ ነው ሀሳብ ማንሳት የምፈልገው። ማለት የምንሰራውን ነገሮችን እንዴት መስራት እንዳለብን መነጋገር በጣም አስፈላጊ ነው። ሆኖም በአካል መገናኘት በሚለው ሀሳብ ላይ ነው። ማለት አሁን ምናልባት አብዛኞቻችሁ በሐዋሳ የምታሳልፉ ልትኖሩ ትችላላችሁ። ከሆሳዕናም ከተለያዩ አካባቢ ያለን ደግሞ በአካል መገናኘት የምንችልበት አክሰስ ምናልባት ላይኖር ስለሚችል እንዲህ በኦንላይን ስለ ብዙ ነገሮች የምናወራበት ሁኔታ ቢመቻች ለማለት ነው። አመሰግናለሁ። እሱን ፊገር አውት አድርጉትና በሚሰራላችሁ መልኩ እኔ ልረዳችሁ የምችለው ይመስላችሁ ዳይሬክሽን ሲኖር ንገሩኝ፣ ወይ በምስጋኑ በኩል ወይ በሆነ ነገር ለዛ ይቻላል።